सत्य शब्द ब्रह्मार सत्ता मात्र वाची एजन ब्रह्मलोक इ सत्य नामे आख्यात এই सत्यलोक स्वप्रकाश उहा सप्तम लोक देवलोक सकले सरलोकवासी सर्पभूत पिशाच नाग और मनुषादि भूतलवासी रुद्र मातर ईशा मरदगण और अश्विनी कुमारदय निकेतहीन परंतु इहारा भूवरलोक बास करिया थाकेन और आदित्य ऋभु विश्वदेव साध और अंगिरा प्रभृति ऋषि एवं पितृगण इहारा विमाने ताराग्रहण अवलम्बने भूवर लोके इ बास करें ब्रह्मार शब्दोच्चारण जन्य लोक सकलेर विवरण এই কহিলাম ভুবর লোকাবধি মোহর লোকান্ত উক্ত লোক সকল তন্মান্ত্র দ্বারা ই আবদ্ধ হয় ইহারা পরস্পর অসংকীর্ণ শুক্র হইতে চাক্ষুষ পর্যন্ত মনুগণ যাহারা এক কোণে ভুবর লোকে বাস করিতেছেন তাহারা কল্পান্ত কালে সেই মোহর লোকে গিয়ে অবস্থান করেন ব্রহ্মার ব্যাহৃতি সমুৎপন্ন লোক সকলে বিবরণ এই বর্ণিত হইল भूवर लोकाबधि मोहर लोक पर्यंत लोक सकल सप्त सूर्य रश्मि जाले निर्दग्ध हइया जाए मारीचि कश्यप दक्ष स्वयंभुक अंगिरा भृगु पुलस्त पुलह और त्रतु प्रभृति प्रजापतिगण सकले तखन जनलोके बास करिया थाकेन ऋभु और सनत कुमारादि निसत्त निर्मम ऊर्ध्वरिता संसार विरागी तपो धनगण तपोलोके बास करें साबर नादी चतुर्दश मन्वंतरे पुनरावृत्ति तपलोक हईते हइया थाके से लोक विपर्य काले जनलोकादि निम्न लोकवासीर आत्माते जोग तप और सत्यर समाधान करिया तपलोके जाई अवस्थान करें सत्य लोक सप्तम लोक इहार ए नामांतर ब्रह्मलोक इहार विनाश नाई तत्रत्य अधिवासी दिगेर पुनरावृत्ति हय ना परिमाणानुसारे भूलोक अपरापर लोकेर मध्यवर्ती भूलोक हईते सूर्य पर्यंत मोहरलोक এই प्रकारे अपरापर लोक सकल ज्ञातव्य एक्षणे उक्त विख्यात सप्त लोकेर सिद्धि समूहेर उल्लेख करितेछि भूलोकवासीरा रसात्मक और अन्नभोजी भूवरलोकवासीरा सोम पाई सलोकवासीरा आर्य पाई मोहरलोकवासीरा पंचविध मानसिक सिद्धि सम्बन्धित मन संकल्प मात्र ताहादिगेर समस्त वांछित लाभ हय এই देवगण यज्ञ द्वारा परस्पर जाजन करिया थाकेन बर्तमानगण अतिथि दिगके भाविगण वर्तमान दिगके एवं परवर्तीरा पूर्व दिगवर्तीके जाजन करिया सिद्धि प्राप्त हन এই ক্রেম ইহার সীমা নির্দেশ হইতে পারে না মোহর লোকবাসী দেবগণের অধিকার কাল অতীত হইলে সিদ্ধ মানসে সিদ্ধি পরম্পরা দ্বারা তাহারা জনলোকে যাই অবস্থান করিয়া থাকেন হে দ্বিজগণ আমি আপনাদিকে নিকট জনলোক ও তাহার অধস্তন লোক চতুষ্টের বিবরণ সংক্ষেপে বর্ণন করিলাম এক্ষণে সবিস্তরে আবার উক্ত বিবরণ করিতেছে বায়ু বলিলেন মরীচি কশ্যপ দক্ষ বশিষ্ঠ অঙ্গিরা ভৃগু পুলস্ত পুলহ ও ত্রতু सर्वप्रथमे इहारा ब्रह्मर मानव सन्तान रूपे उत्पन्न हइया प्रजा विस्तार पूर्वक पुनराय जनलोके जाई अवस्थान करिया थाकेन कल्पान्त काले संवर्ताग्निर शिखा द्वारा भूलोकाधिपति मोहरलोक पर्यंत जखन प्रदीप्त हइया उठे तखन मोहरलोकवासी जामादि देवगण सक्षरी परिग्रह पूर्वक जनलोके जाई अवस्थान करें सेखाने जाइया ताहार तत्रत्व अधिवासी दिगेर तुल सामर्थ्य और रूप लाभ करिया जगतेर विनाशकाल पर्यंत विद्यमान थाकेन परे ब्राह्म रजनी अवसाने पुनराय ब्राह्म दिवसेर प्रारंभ काले पूर्वक्रम अनुसारे स्वयंभुवादि मनु और मरीचि प्रभृति सृष्टि साधक प्रजापतिगण प्रादुर्भूत हईते थाकेन तदनंतर जमादि देवगण पूर्वोक्त ज्येष्ठ कनिष्ठादि क्रम अनुसारे जन्मग्रहण करें सप्तवेदी देवता देव वंशे इ जन्मिया थाकेन तन्मध्ये एक्षणे कल्पज चतुर्वेदी देवता अतीत हइयाछेन त्रिवेदी देवता अवशिष्ट आछेन ताहारा उक्त क्रमे 10 बार जन्म मरण दशा प्राप्त हइया भाव समूहे अनित्यता बुझिया भावी विषयेर बलव्यता हेतु पुण्य प्रभावे प्रशस्त चित्त हइया सुस्थ भावे से जनलोक परित्याग करिया बैराज धामे गमन करें परे आबार सुदीर्घ कालास्ते नियत योगयुक्त तपस्वी धार्मिक दिगेर वंशे जन्मग्रहण करिया ताहारा देवत्व ऋषित्व और मनुष्यत्वादि अवलम्बने स्थान समूहेर आपूरण करिया थाकेन देवगण এইভাবে 10 বার जन्म ग्रहणान्ते बैराज धामे जाइया 10 कल्प यावत बास करिया थाकेन परे आबार निरूपित कल्पकाल सम्पूर्ण हইলে तथा हইতে पूर्वक्रमे ब्रह्मलोके गमन करें এই জন্য কেহ কেহ बैराज लोककेই कल्पान्तकालीन लयस्थान बलिया निर्देश करें फलत जनगण पूर्वोक्त क्रमे तप प्रभावे पूत हइया बैराज लोक पर्यंत गमन पूर्वक 10 कल्प जावत तथा बास करिया এই नियमे ब्रह्मलोक प्राप्त হয় शत सहस्र दैव जोगे जनगण मरणान्ते सप्तर्षिगण सह बैराज लोक पर्यंत जाइया बैराज लोक पर्यंत जाइया बैराज लोक हईते ब्रह्मलोक लाभ करियाছে सूत कहिलेन এই सृष्टि लय तत्व आनुपूर्विक क्रमे सविस्तरे वर्णन करा साध्य यत्न नहे कारण
কাল অনাদি এবং সংখ্যার অন্ত নাই। সুতরাং আমি যেমন বলিলাম, এই ক্রমে অপরাপর কল্পাদির বিষয় বুঝিতে হইবে, এই বিষয়ে সন্দেহ করা কর্তব্য নহে। সুতের এই কথা শুনিয়া ঋষিগণ সংশয়ান্বিত বা অহশিষ্য মহামতি পুরাণ তত্ত্বজ্ঞ সুতকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন। ঋষিগণ কহিলেন, হে সুত, বৈরাজ লোকবাসী জনগণের যাহা আহার, যেরূপ সামর্থ্য, যাহা আশ্রয় এবং তাহারা যতকাল তথায় অবস্থান করেন, আমার দিগের নিকট তাহা যথাযথ বর্ণন করুন। লোক তত্ত্বার্থবিদ পৌরাণিক সুত ঋষিগণের এই কথা শুনিয়া সবিনয়ে বলিলেন, হে মুনিগণ, সদাচরণে পরিশুদ্ধ ভম জনলোকবাসীরা বৈরাজ লোকে যাইয়া 10 কল্প যাবৎ তথায় বাস করিয়া থাকেন। তাহারা সকলে জ্ঞানী সূক্ষ্ম ও স্বচ্ছ মূর্ত অপরিণামী স্থির লোকে বাস নিবন্ধন, তাহাদিগকে শরীরে ভূত সম্পর্ক নাই। তত্রত্ব যোগ ধর্ম শুদ্ধ বুদ্ধি সনত কুমারাদি সিদ্ধগণ 10 কল্পান্তে যখন বিবর্তনের সময় সমুপস্থিত হয়, তখন যুগপদ বৈরাজ ধাম পরিত্যাগে উৎসুক হইয়া পরস্পর বলিতে থাকেন যে, হে মহাভাগগণ, আমরা প্রণবাবলম্বন করিয়া ব্রহ্মলোক আশ্রয় করিলে আমাদিগের সবিষয় কুশল ঘটিবে। এইরূপ বলিয়া সেই মহাত্মানা যোগাবলম্বনে অধ্যবসায় সহকারে আত্মার দ্বার আত্মাকে ব্রহ্মে সমাহিত করিয়া শান্ত দীপশিকার ন্যায় পুনরাবৃত্তি রহিতে ব্রহ্মত্ব লাভ করেন। তাহারা কল্পনাময় অনাময় ব্রহ্মলোক যাইয়া ব্রহ্মানন্দে নিম্ন হইয়া অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মার বাসস্থান ব্রহ্মলোকে বৈরাজ লোক হইতে 6 গুণ ঊর্ধ্বে অবস্থিত। তত্রত্ব অধিবাসীরা সকলে প্রণাত্মা শুদ্ধ পরম তপস্য ব্রহ্মানন্দ উপভোগ অমৃতত্ব প্রাপ্ত। তাহারা শোক দুঃখাদি দ্বন্দ্বে অভিভূত হয়েন না। সকলে ভাবত্রয় বর্জিত এবং আধিপত্য ব্যতীত অপর সকল প্রকারে ব্রহ্মার ন্যায় তেজ প্রভাব বিজয় ঐশ্বর্য স্থিতি জ্ঞান এবং বৈরাগ্যাদি সম্পন্ন সেই সমস্ত বৃদ্ধ জ্ঞানী ক্রিয়াত্মা ব্রহ্মলোকবাসীর অনাবৃত্তি গতি লাভ করিয়া মহাপ্রলয় যোগ্য কাল বিবেচনায় ব্রহ্মার সহিত অব্যক্ত প্রকৃতিতে লীন হন। ইহাই নিত্য শুদ্ধ অক্ষয় অব্যয় অমৃত পদ। এই প্রত্যাবর্তনহীন পরমপদ লাভার্থই ঊর্ধ্বরিতা দেবর্ষিগণ বেদান্ত বিহিত শুদ্ধিজনক কর্মময় ব্রহ্মসত্রের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন এবং সেই কর্মযোগ্যময় চরম সাধন ফলে পাপময় শরীর পরিহার করিয়া অমৃতত্ব লাভে সক্ষম হন। যাহারা সংসার বিরাগী ক্রোধজয়ী মোহহীন সত্যবাদী শান্ত দয়াবান জিতেন্দ্রিয় নিসঙ্গ সূচি ও সমাহিতাত্মা, তাহারে ব্রহ্ম সাযুজ্য প্রাপ্ত হন। আর যে সমস্ত বীর মানব কামনাহীন তপ প্রভাবে পাপরাশি দগ্ধ করিতে পারেন, তাহারাও সেই অনন্ত সুখময় পুনরাবৃত্তি রহিত লোক লাভ করেন। এই দিব্য স্বপ্রকাশ পরম ব্রহ্মপদ বোমমণ্ডলে বিরাজমান। এখানে যাইতে পারিলে ব্রহ্মার সহিত অমরত্ব উপভোগ করা যায়, কদাচ আর শোক করিতে হয় না। ঋষিগণ কহিলেন, হে সত্যম সুত, পরার্ধ কাহাকে বলে, আর পর ই বা কি? আমরা তাহা জানিতে ইচ্ছা করি, আপনি তাহা আমাদিগকে বলুন। সুত কহিলেন, হে মুনিগণ, আপনারা আমার নিকট পরার্ধ পরের পরিসংখ্যা শ্রবণ করুন। 1 10 শত ও সহস্র সংখ্যা জ্ঞাত আছেন। 10 সহস্রে 1 অযুত, 10 নিযুতে 1 কোটি, 10 কোটিতে 1 অর্বুদ, 100 কোটিতে 1 পদ্ম, সহস্র কোটিতে 1 খর্ব, 10 সহস্র কোটিতে 1 নিখর্ব, 100 কোটি সহস্রে 1 শঙ্কু এবং সহস্র সহস্র কোটিতে 10 গুণিত করিলে তাহাকে সংখ্যা তত্ত্বজ্ঞ মনীষীগণ সমুদ্র সঙ্গে অভিহিত করিয়া থাকেন। সহস্রাযুত কোটিতে 1 মধ্য, সহস্র নিযুত কোটিতে 1 অস্ত, সহস্র কোটি কোটিতে 1 পরার্থ এবং 2 পরার্থে 1 পর সংখ্যা নির্ণীত হইয়া থাকে। শত সংখ্যাকে পরিদৃঢ় এবং সহস্র সংখ্যাকে পরিপদ্মক বলে। অযুত নিযুত প্রযুত অর্বুদ ন্যার্বুদ খর্বুদ খর্ব নিখর্ব শঙ্কু পদ্ম সমুদ্র মধ্যম পরার্ধ পর ইত্যাদি সমুদয় 18টি সংখ্যা মনীষীগণ কর্তৃক গণনা বিষয়ে নির্দিষ্ট হইয়াছে। এই 18 সংখ্যায় পরস্পর গুণিত হইয়া শত শত সংখ্যায় পরিণত হয়। মনীষীগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন, অল্পকালে পরিমাণ সংখ্যা সৃষ্টি প্রবৃত্তি কাল হইতে 1 পরার্ধ, ইহার পরেও 1 পরার্ধ কাল সৃষ্টি রহিত অবস্থায় অতীত হয়, তদনন্তর পুনঃ সৃষ্টি প্রারব্ধ হইয়া থাকে। সুতরাং এক সৃষ্টি হইতে অপর সৃষ্টির পূর্ব পর্যন্ত কাল 1 পর পদবাচ্য। পরকালের সংখ্যা এই আমি কহিলাম। যেহেতু ব্রহ্মার বীর্য পর, পরমায়ু পর, তপস্যা পর, শক্তি পর, ধর্ম পর, বিদ্যা পর, বৃত্তি পর, বেদজ্ঞান পর, সাধারণ জ্ঞান পর এবং ঐশ্বর্য পর, ব্রহ্ম অপেক্ষা অপর কিছু পরতর নয়। তিনি একমাত্র পরে স্থিত। এই নিমিত্ত সমস্ত জাগতিক পদার্থের মধ্যে সেই ব্রহ্মকে পরম পদে অভিহিত করা যায়। তাহার অর্থ ই পরার্থ পদবাচ্য।
পুরুষ প্রকৃতি ও ব্রহ্মা ইহারা সংখ্যা দ্বারা গণনার অতীত অথচ সংখ্যা দ্বারা গণনার অতীত অথচ সংখ্যা দ্বারাই ইহাদিগের ন্যূনাধিকত্ব অনুমান করা যায়। এই জন্য ইহাদিগকে সংখ্যেয় বলা যাইতে পারে। বস্তুত পরার্থের পূর্ব পর্যন্ত সংখ্যা দ্বারাই গণনা কার্য সিদ্ধ হইয়া থাকে। তৎপরবর্তী সংখ্যা সকল ব্যবহারিক বোধ সৌকর্যর্থক নিরূপিত আছে। উহা অসংখ্য মধ্যে ই গণ্য, কারণ যাহার গণনায় সংখ্যা সকল নিঃশেষ হইয়া যায় তাহাই অসংখ্য পদবাচ্য। পরার্থ পর ব্রহ্ম প্রকৃতি ও পুরুষ এই পঞ্চতত্ত্ব নির্ণয়ে কোনো নির্দিষ্ট বিধান নাই। শুদ্ধ বুদ্ধি দিব্য দৃষ্টি সম্পন্ন ঐশ্বর্যশালী যোগীরাই এ সকলে তত্ত্ব নির্ণয় সমর্থ। পরন্তু সমস্ত তত্ত্বে জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ব্রহ্মা তৎসমস্ত দর্শন করিয়া থাকেন। নৈমিষীয় ব্রহ্মবাদী মহর্ষিগণ এই কথা শুনিয়া আনন্দাশ্রু প্লাবিত নেত্রে বাষ্প গদগদ কণ্ঠে বায়ুকে কহিলেন, হে ভগবান বায়ু, ব্রহ্মলোক যতদূর অন্তরে অবস্থিত, উহার অন্তর পরমাণ যত ক্রোশ এবং যে প্রকারে উহার পরিমাণ করা যায়, আমরা এক্ষণে তাহাই যথাযথ জানিতে চাই। আপনি তাহাই আমাদিগকে বলুন। সেই মহর্ষিগণের এই কথা শুনিয়া বায়ুদেব বিনীত মধুর বাক্যে যথাক্রমে স্বীয় দর্শন অনুসারে বলিতে লাগিলেন। বায়ু বলিলেন, এই আমি আপনাদের নিকট আমার অন্যান্য বিবক্ষিত বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ করুন। অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত ভাব অতি মহৎ তত্ত্বস্থল বলিয়াই বিভাবিত। মহৎ অপেক্ষা ভূতাদি 10 ভাগ স্থূল, তদপেক্ষা পরমাণু 10 ভাগ অধিক। এই পরমাণু অতি সূক্ষ্ম, ইহা অনুভব দ্বারা গ্রাহ্য, পরন্তু চক্ষু দ্বারা ইহাকে গ্রহণ করা যায় না। জগতে যাহা অভেদ্যতম তাহা ই পরমাণু বলিয়া নিরূপিত। গবাক্ষপথ ধরিয়া ভানু রশ্মি প্রবেশ করিলে তন্মধ্যে সে যে সূক্ষ্ম রজকণা পরিলক্ষিত হয়, তাহা এই প্রমাণ সমূহের প্রথম প্রমাণ। অষ্ট পরমাণু যে সমবায়, তাহার নাম ত্রশ্রেণু। ইহা পদ্মরজ বলিয়া নির্দিষ্ট। অষ্ট ত্রশ্রেণু দ্বারা এক রথরেণু পরিকল্পিত হয়। অষ্ট রথরেণুর সমবায়কে পরিকল্পিত হয়। অষ্ট রথরেণুর সমবায়কে বুধগণ বলাগ্র নামে নির্দেশ করেন। অষ্ট বলাগ্রে এক লিখ্যা এবং অষ্ট লিখ্যায় এক জুকা। জুকাষ্টকে একটি জব বলিয়া ধরা যায়। অষ্ট জব এক অঙ্গুলি বলিয়া কথিত। 12 অঙ্গুলি পর্বকে এক বিতন্নী বলা হয়। 1বিংশতি অঙ্গুলি পর্বে এক রত্নী হইয়া থাকে। চতুর্বিংশতি অঙ্গুলিতে এক হস্ত পরিমাণ নির্দিষ্ট। 2 রত্নীতে অর্থাৎ 2/4 অঙ্গুলিতে এক কিঙ্কু পরিমাণ হয়। মনীষীগণ স্বর্ণজ্যোতি অঙ্গুলিকে এক ধনু পরিমাণ নির্দেশ করেন। এই ধনু পরিমাণ এক গভ্যুতি সংখ্যা নির্দেশ করিবার উপাদান স্বরূপ ধনু, দণ্ড, যুগ ও নালী এ সকলে অঙ্গুলি মানের সহিত তুলনীয় 300 ধনুতে এক নল্য হয়। ইহা এ সংখ্যাবিদ গণেন মত 200 ধনুতে এক গভ্যুতি পরিমাণ নির্দেশ করা হয়। 800 ধনু 1 যোজন বলিয়া বিহিত। এই রূপে ধনু দ্বারাই যোজন পর্যন্ত নিরূপিত হইল। সংখ্যা জ্ঞান বিশারদগণ এই রূপ ই যোজনমান নির্দেশ করিয়া থাকেন। এই যোজন আগ্রহ দ্বারাই ব্রহ্মস্থানে ব্যবধান বলিতেছি, শ্রবণ করুন। মহিতল হইতে 1 লক্ষ যোজন ঊর্ধ্বে দিবাকর, দিবাকর হইতে শত সহস্র যোজন ঊর্ধ্বে নিশাকর, নিশাকর হইতে শত সহস্র যোজন ঊর্ধ্বে সমগ্র নক্ষত্র মণ্ডল প্রকাশমান। মেরুমণ্ডল ইহা অপেক্ষাও 2 লক্ষ যোজন উপরিভাগে বিদ্যমান। নক্ষত্র মণ্ডল হইতে এক একটি বিভিন্ন গ্রহ পরিগ্রহ পরস্পরাপেক্ষা ঊর্ধ্বভাগে অবস্থিত। সমুদয় তারাগ্রহের অধভাগে বুধগ্রহ বিচরণশীল, তাহার ঊর্ধ্বে শুক্র, তদূর্ধ্বে মঙ্গল, তদূর্ধ্বে বৃহস্পতি এবং বৃহস্পতির ঊর্ধ্বে শনৈশ্চর বিচরণ করেন। শনৈশ্চর হইতে লক্ষ যোজন ঊর্ধ্বে সমগ্র সপ্তর্ষি মণ্ডল প্রকাশমান। ওই যে তারাময় হ্রস্বাকৃতি দিব্য বিমানে অধিরূঢ় হইয়া উত্তান পাদনন্দন ধ্রুব বিরাজ করিতেছেন, উনি সপ্তর্ষি মণ্ডল অপক্ষ 1 লক্ষ যোজন ঊর্ধ্বে অবস্থিত। আমি যোজন পরিমাণ দ্বারা ত্রিলোকের এই উচ্ছেদ মান নিরূপণ করিলাম। এই ত্রিলোকাধিপতি মন্বন্তরে দেবগণে এবং বর্ণাশ্রমবাসীদিগের লৌকিক যাগযজ্ঞ প্রবর্তিত হইয়া থাকে। সমস্ত দেবজনীর ইহা ই প্রকৃষ্ট স্থিতি হেতু এই ত্রিলোকের কথা বলা হইল। অতঃপর ইহার ঊর্ধ্বে স্থানের বিষয় শ্রবণ করুন। ধ্রুব স্থানে ঊর্ধ্বে মোহরলোক অবস্থিত। এই লোকেই কল্পবাসীরা বাস করে। এইরূপ নিশ্চয় আছে যে ধ্রুবলোক হইতে মোহরলোক 1 কোটি যোজন ঊর্ধ্বে অবস্থিত। মোহরলোক হইতে 2 কোটি যোজন ঊর্ধ্বে জনলোক বিরাজমান। এখানে কল্পবাসী ব্রহ্মপুত্র দক্ষ প্রমুখ সাধু সম্প্রদায় অবস্থান করেন। এই লোক হইতে চতুর্গুণ ঊর্ধ্বে সত্যলোক সমুদ ভাষিত, যাহাদের জরা মরণ বা জন্ম নাই। এই লোকে তাহাদেরই বাস। এই লোকেরাই ব্রহ্মলোক নামে অভিহিত করা হয়। ব্রহ্মপাশক ব্যক্তি এখানে আসিয়া আরও কখনো এই লোক হইতে পরিচ্যুত হন না।
ব্রহ্মলোক হইতে অণ্ডের ঊর্ধ্বভাগের পরিমাণ 1,50,00,000 নিযুত যোজন, আর অধভাগের পরিমাণ 4,65,00,000 নিযুত যোজন। এই অংশের অধভাগেরই ধ্রুবের অবস্থান। এ আমি যেমন শুনিয়াছি, যোজনাগ্র মানে ধ্রুবা প্রবক্তা সেইরূপই বর্ণন করিলাম। এক্ষণে অধগত ভূতবৃন্দের বাসস্থানের বিষয়ে বর্ণন করিতেছে। ক্রূর কর্মা প্রাণীগণ এই স্ব কর্মা ফলে ওই সকল স্থানে গমন করিয়া থাকে। রৌরব রোক, শুকর, তাল, তপ্ত কুষ্ঠ, মুহাজ্জাল, সবল, বিমোচন, কৃমিভক্ষ, লালাভক্ষ, বিশোষণ, অধশিরা, পূজবহ, রুধিরান্ধ, বৈতরণ, কৃষ্ণ, পশিপত্রবন, অগ্নিজ্জাল, মহাঘোর, চন্দংস, সভোজন, তম, কৃষ্ণসূত্র, লৌহ, অসিজ, অপ্রতিষ্ঠিত, বীচি ও অশ্ব ইত্যাদি তমসাচ্ছন্ন নরক সকল জমের অধিকারী অবস্থিত। দুষ্কৃতিকারী লোকেরা স্ব কর্ম পরিপাকে এই সকল বিভিন্ন নরকে নিপতিত হয়। রৌরবাদী সমস্ত নরক এই ভূমির অধভাগে অবস্থিত। কুটে সাক্ষী, মিথ্যাবাদী, একপক্ষবাদী ও অসত্যনিষ্ঠ নর রৌরব্রবণকে নিমগ্ন হয়। এইরূপে গগ্ন, বৃদ্ঘাতী, অগ্নিদ্বারা গৃহদাহী ব্যক্তি রোধ নরকে, ব্রহ্মঘাতী, সুরাপায়ী ও স্বর্ণচৌর ব্যক্তি শুকর নরকে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যঘাতী ও গুরুকল্পগামী ব্যক্তি তাল নরকে, ভগিনীগামী ও রাজঘাতী ব্যক্তি তপ্তকুণ্ডে, অশ্ববনিকে ও অন্যায়পূর্বক বন্ধনকারী ব্যক্তি তপ্ত লোহে, সাধবী স্ত্রী বিক্রয়ী, তপ্ত পরিত্যাগী ও দুহিতুগামী ব্যক্তি মুহাজ্জ্বালে, বেদ বিক্রয়ী, বেদ নিন্দক গুরুজনের অবমাননাকারী কিংবা গুরুকে কটু কথায় পীড়নকারী অথবা অগম্যগামী নর সবলয়নকে, মর্যাদা লঙ্ঘনকারী ও পরদ্রব্যাপহারী ব্যক্তি বিমোহরণকে, দুষ্কার্যকারী কীট লোহে, বেদে ব্রাহ্মণ দেশী গুরুজনের অসৎকরকারী ও রত্ন দূষক ব্যক্তি, কৃমি দূষক ব্যক্তি, কৃমি ভক্ষে, ব্রাহ্মণী কন্যা ও সুহৃদ বান্ধব দিগকে না দিয়ে একাকে ভোজনকারী ব্যক্তি, লালা ভক্ষণ নামক দুর্গন্ধ নরকে, কাণ্ডকর্তা কুলাল, নিষ্কর হর্তা, চিকিৎসক ও আরামে অগ্নিদাতা ব্যক্তি, বিংশক নরকে, অসৎ প্রীতিগ্রাহী, অযোজ্যক যাজী ও নক্ষত্রজীবী ব্যক্তি, অবমুখ নরকে, ক্ষীর, সুরা, মাংস, লাক্ষা, গন্ধরস ও তিল বিক্রয়কারী নর ভীষণপুষ ভয়ে এতদ্ভিন্ন কুক্কুট মার্জার, শুকর, পক্ষী, মৃগ ও ছাগবন্ধনকারী ও পূর্বহ নরকে, এবং অজাবিক, মাহিষক, চক্রধ্বজী, রঙ্গপজীবী, শাকুনিক, গ্রামযাজী, গৃহদাহী, বিষয়দাহী, কুণ্ডাসী, সোম বিক্রয়ী, সুরাপ, মাংসভক্ষ, পশুঘাতক, মহিষাদি, ঘাতী, মৃগাঘাতী, পর্বকার, পরনিন্দক ও মিত্রঘাতী ব্রাহ্মণ অধিরান্ধ নরকে নিপতিত হইয়া থাকে। মনীষীগ্রণ এইরূপই বলিয়াছেন এক পঙ্ক্তিতে, উপবিষ্ট বুভুক্ষ লোকদিগকে যাহারা অসমান দ্রব্যে ভোজন করায়, তাহারা ঘোর শিবিড়ভোজ নরকে নিপতিত হয়। সন্দেহ নাই, যে ব্যক্তি মৃষাবাদী, অশুভকারী ও অগ্রে কটু বাক্য বক্তা তাদৃশ্য পাপিষ্ঠ জনৈক মূত্রাকীর্ণ নামক নরকে নিপতিত হইতে হয়। যাহারা মধু দান কর্তাকে বিনাশ করে, তাহারা বৈতরিণী মধ্যে প্রয়াণ করে। যাহারা উন্মত্ত, ভগ্নচিত্ত, শৌচাচার বর্জিত, ক্রোধী, দুঃখদায়ী ও কুহুকী, তাহার অশিপত্রবনে পতিত হইয়া সুদারুণ মৃগ বেদগণ দ্বারা কর্তৃত ও অকৃশ্যমান হইয়া থাকে। যাহারা আশ্রম ভ্রষ্ট, তাহারা অগ্নিজাল নরকে নিপতিত হয়। এইখানে শ্যাম ও সবলাকার বাইশেরা লৌহময় তুণ্ডর দ্বারা উহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভোজন করে। তাহারা যজ্ঞ ও ব্রতাদির লোপকর্তা, তাহারা চন্দংশ নরকে নিপতিত হয়। ব্রত কিংবা ব্রহ্মচর্য অবস্থায় যাহাদের ঋতস্কন্দন হয় এবং যাহারা পুত্রের নিকট অধ্যয়নকারী কিংবা পুত্রের আজ্ঞাবাহী, তাহারা নিয়ম স্বভোজন নরকে নিপতিত হইয়া থাকে। যাহারা হর্ষ ও অমর্ষের বশীভূত হইয়া বর্ণাশ্রম বিরুদ্ধ কর্মানুষ্ঠান করে, তাহাদিগকে নিশ্চয় নরকগামী হইতে হয়। পূর্ব বর্ণিত রৌরব নরক অতি মহান, অতি দারুণ, উহা ঊর্ধ্বে শীতাত্মক এবং নিয়ে উষ্ণাত্মক এই প্রকারে ভূমির অধভাগে সপ্তভীষণ নরক বর্ণিত আছে। উহাদের বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। অধর্ম হইতে ওই সকল নরকে উৎপত্তি। উহারা অন্ধ তামিশ্রকাদি নামে পরিচিত। উহাদের প্রথম রৌরব নরক, দ্বিতীয় মহারৌরব, ইহার অধভাগে অন্নশীত ও উষ্ণাত্মক, তৃতীয় নরক কালসূত্র, চতুর্থ অপ্রতিষ্ঠিত, পঞ্চম অবিচি, ষষ্ঠ লৌহপৃষ্ঠ, সপ্তম প্রখ্যাত, ইহা জল ও দহনাত্মক। ইহার অধভাগে তম নামক ভীষণ নরক শীতাত্মক। কালসূত্রে এক অতি দারুণ দংশনকারী সর্প বিরাজমান। অপ্রতিষ্ঠ নরকে অবস্থান অসম্ভব, সেখানে সর্বদাই সুদারুণ ভ্রম বিদ্যমান। অবিচি নরকে যন্ত্রযোগে নিপীড়িত করা হয়, এই জন্য এই স্থান অতীব ভীষণ। লৌহ নরক ইহা অপেক্ষা আরও ভীষণ। অবিধেয় নরক
অদৃশ্য অবস্থায় অবস্থিত হইলেও বদ বন্ধনাদি পীড়ন সঙ্গে উহা অপ্রীতি বিধেয়। ওই সকল শৈল পরিমিত নরক সর্বদাই নিরালোক অধর্ম নিমিত্ত। ওই সকল নরকে দুঃখাদি ধিক্ষ ঘটিয়া থাকে। নরক ভোগান্তে পূর্বকৃত কর্মসূত্রাবদ্ধ জীবগণ দগ্ধঙ্গর অনুভব, অথচ উপভোগ্যক্ষম দেহে কর্ম অনুসারে সদ্যই জন্মগ্রহণ করে। আবার তাহারা সেই নরকে গিয়া উৎকৃষ্ট দুঃখভোগ করিতে থাকে। নাগরিক দিগের যাতনা অবশেষ বিধে তাহারা নরকে দুঃখে ভোগ করিয়া কর্মক্ষয়ে পুনরায় তির্যক জনিতে অথবা অন্য কোনো জনিতে উৎপন্ন হয়। কর্মক্ষয়ে দেবগণকেও নরকবাসী হইতে হয়। এই রূপে স্ব কর্মফলে জীবগণ ঊর্ধ্ব ও অধগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ধর্ম এবং অধর্ম নিমিত্ত সদ্য উপভোগযোগ্য দেহ পরিগ্রহ ঘটিয়া থাকে। উৎপত্তিক কর্ম অনুসারে জীবের উৎপত্তি হয়। দেবগণ নগরকবাসী দিগকে অধগত ও অধমুখে অবস্থিত দেখেন। আবার নরকবাসীরাও দেবগণকে অধমুখে অবস্থিত দেখে, কেননা সে স্থানে অগ্র নাই, মূল নাই, উহার স্থিরতা স্বাভাবিকই। সুতরাং লোকালোকে ঊর্ধ্ব বা অধভাব বিদ্যমান নাই। লোকালোকের এইরূপ স্বাভাবিকই সংজ্ঞা প্রবর্তিত হইয়াছে। অতঃপর যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণীরা পুনরায় বায়ুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বায়ু, লোকালোক নিবাসী নিখিল ভূতবৃন্দের মধ্যে যে সকল প্রাণী এ সংসারে বিচরণ করে, তাহাদিগকে সংখ্যাপূর্বক সম্পূর্ণরূপে কীর্তন কর। ঋষি গণেশ এই কথা শুনিয়া বায়ু কহিলেন, সমুদায় প্রাণীগণের সংখ্যা নির্দেশ করিবার শক্তি আমার নাই। জন্তু প্রবাহ অনাদি অনন্ত সুসংকীর্ণ ও মাত্র তর্কাবগম্য আনন্তযুক্ত প্রযুক্ত ইহাদের গণনা হওয়াই অসম্ভব। অদিব্য চক্ষু বা অজ্ঞান নেত্র দ্বারা ওই সমুদয় জন্তুকে জানিবার বা সংখ্যা করিবার শক্তি কাহারও নাই। অচিন্ত এবং অবৈধ বলিয়া এক্ষণে এইরূপ প্রশ্ন বিদেহ নহে। তবে ব্রহ্মা সংখ্যাপূর্বক উহা যেরূপ নির্দেশ করিয়াছেন তাহা শ্রবণ করুন। স্থাবর দিগের যে সহস্রতম ভাগ তাবৎ সংখ্যক পার্থিব কৃষি ইহারা সংকেত হইতে সমুৎপন্ন। এই সংকেত জাত রুমি দিগের সহস্র ভাগ এই জলীয় জন্তুগণ ইহা এ নিশ্চয়পূর্বক বিচারিত। জলীয় প্রাণী দিগণের সহস্র ভাগে লৌকিক বিহঙ্গমগণ বিহঙ্গম দিগের সহস্রতম ভাগ ই তৎসমকক্ষ। লৌকিক চতুষ্পাদ পশুগণ চতুষ্পাদ দিগের সহস্রতম ভাগে দ্বিপদগণ, দ্বিপদগণ দিগের সহস্রতম ভাগে স্বর্গীয় ধার্মিকগণ এবং স্বর্গীয় ধার্মিক দিগের সহস্রতম ভাবে মুক্ত পুরুষগণ। পরপর উৎকর্ষের এইরূপ ই ভাগ্যক্রম পরিজ্ঞে যে সকল যাতনা স্থান গত পাপু কর্মরত দুরাত্মাগণ পতিত ও মৃত্যু কবলিত হয়, তাহারা রৌবারক্ষ তামস নরকে নিপতিত হইয়া উৎকর্ষিত ও যাচিয়া অবস্থা ভোগ করিয়া থাকে। তখন যাতনা স্থান প্রাপ্ত হইয়া তাহারা তীব্র বেদনায় স্তব্ধ প্রায় হইয়া পড়ে। উষ্ণ রৌরব উত্তাপ তীব্র ঘোর রসাত্মক বলিয়াই পরিজ্ঞ। শীতস্তক রৌরব পূর্বাপেক্ষা ও ঘনাকার। এইরূপে স্বর্গীয় সুখ সাধু ধার্মিক নর সুদুর্লভ। স্বয়ম্ভু এইরূপ সংখ্যায় নির্দেশ করিয়াছেন। ইহার মানসিক গণনা হওয়ায় ই অসম্ভব। ইহার এই ব্রাহ্মী সংখ্যা নির্দিষ্ট। ঋষিগণ কহিলেন, মোহ জন তপ সত্য এই সকল স্তুত ভাবি ও বর্তমান লোক আপনি পরপর কীর্তন করিয়াছেন। এক্ষণে লোকান্তর কত প্রকার তাহা আমাদের নিকট যথাযথ কীর্তন করুন। তত্ত্বদর্শী বায়ু সেই ঊর্ধ্বরেতা ঋষি দিগের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া তত্ত্ব বলিতে লাগিলেন। বায়ু কহিলেন, মনীষীগণ, তর্ক দ্বারা যোগীগণ যোগ বলে প্রত্যক্ষভাবে এবং কর্মীগণ প্রত্যাহার ধ্যান ও তপস্যা ফলে এই তত্ত্ব জ্ঞান হন। ঋতু সনত কুমারাদি শুদ্ধ বুদ্ধি শৌখিন বীরযস্ক বুদ্ধ ব্রহ্ম সদৃশ সাধুগণ বালখিল্যাদি মহেশ্চর্য সম্পন্ন মহর্ষিগণ ও অক্ষয় প্রীতি সমন্বিত ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত যোগীগণ সেই ঐশ্বর ধামের সম্মুখ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। আমিও সেই ব্রহ্মলোকে যাইয়া তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, যাহার অতর্ক তত্ত্বীয় সাক্ষাৎকার করিয়াছেন। পরমাণু স্বরূপ পরমেশ্বর সেই সকল মনীষীগণের ই ভাবগ্রাহ্য জ্ঞান বৈরাগ্য ঐশ্বর্য তপস্যা সত্য ক্ষমা ধৈর্য দৃষ্টত্ব অধিষ্ঠানত্ব ও আত্মজ্ঞান সেই মঙ্গলময় পরমেশ্বর এই 10টি গুণ নিত্য প্রতিষ্ঠিত। তিনি বিভু বলিয়া যোগীগণের যোগাগণ্য ও তাহারই অনুগ্রহে প্রতিষ্ঠিত। তিনি বিগ্রহ পরিগ্রহ পূর্বক জনগণের প্রতি অনুগ্রহ বিতরণ করেন। সেই পরমেশ্বরের পরম স্থান পরিণাম রহিত চিরস্থির সুখ দুঃখাদি বৈষয়িক সম্পর্কহীন মায়াময় সৎস্বরূপ উহা ই অষ্টবিধি প্রকৃতি বিকারের মূল আশ্রয় এবং সমগ্র সৃষ্টির মূল স্থান। মায়াময় মহেশ্বর নিজ মায়া দ্বারাই তাহা নির্মাণ করিয়াছেন। সেই স্থানে দেবগণের সম্মুখ উপসংহার হইয়া থাকে।
তদ বিবরণ আমি সবিস্তরে আনুপূর্বিক ক্রমে বলিতেছি, আপনার অবধান করুন। ভূলোক হইতে ব্রহ্মলোক 13,15 নিযুত যোজন অন্তরে বিরাজিত। ব্রহ্মলোকের ঊর্ধ্বে যে ব্রহ্মাণ্ড কট্ট সহ বিদ্যমান, উহা ব্রহ্মলোক হইতে 1,50 নিযুত যোজন ব্যবধানে বর্তমান। ঊর্ধ্বভাগের সীমা এই পর্যন্ত, ইহার পর আর গতি নাই। সেই অগম্য প্রদেশ নিত্য অসংখ্য পরস্পর গুণাশ্রয়ী প্রসবধর্মী সূক্ষ্ম প্রকৃতিময়, তাহা হইতে জগৎকর্তা ক্ষেত্রজ্ঞ ব্রহ্ম প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। তন্মধ্যে প্রকৃতিমান সূক্ষ্ম অক্ষয় অব্যয় অনুৎপাদ্য অতর্ক অমূর্ত অথচ মূর্তিমান পরমাণু স্বরূপ অধিষ্ঠানাত্মক পরমধাম পরমেশ্বর বিরাজমান। তিনি প্রাদুর্ভাব তিরোভাব স্থিতিবিধি দয়াদের মূল আশ্রয়, অথচ সর্ববিধি বৃত্তির দ্বারা অনুপম্য। তিনি স্বপ্রকাশ এবং নিজ তেজে পূর্ববর্তী তম রাশি ও প্রকাশক। যে হিরণ্ময় অণ্ড সৃষ্টির মূলীভূত, সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও সর্বক্ষ বৃত্তাকার, তাহা উক্ত ঈশ্বর হইতেই প্রাদুর্ভূত হয়। ঈশ্বর হইতে বীজ বিভাগ হইয়া থাকে, ক্ষেত্রজ্ঞই সেই বীজ। প্রকৃতিকে জনি বলা যায়, উহা নারায়ণাত্মিকা। সেই লোকধাতা মহাত্মা বিষ্ণু লোক সৃষ্টি ও লোক সংস্থান নিমিত্ত প্রকৃতি সহযোগী আত্মার তনুর দ্বারা ব্রহ্মলোক ব্রহ্মাণ্ডাদি সৃষ্টি করেন। ব্রহ্মলোকের ঊর্ধ্বে এবং ব্রহ্মাণ্ড কটাহের অধোভাগে এক সুন্দর পুরী আছে, উহা মনোময় স্থান বলিয়া নিরূপিত। ওই পুরী শিব নামে নির্দিষ্ট। উহা জন্মভীরু দিগের আশ্রয়স্থান এবং অপ্রতিম যজ্ঞে মূর্তিমান ঈশ্বরের আস্পদ। হে দ্বিজ শ্রেষ্ঠগণ, ওই পুরী পূর্ণ শত সহস্র যোজন অতয়ত। উহার অভ্যন্তর মহিমণ্ডল পর্যন্ত বিস্তীর্ণ। ওই পুরীও এক মধ্যাহ্ন মার্তণ্ড সমুজ্জ্বল সুবর্ণময় মহাপ্রকার বিদ্যমান। উহা পরম তেজের অভিক্ষতিকর। ওই পুরের 4টি দ্বার আছে। সেই দ্বারগুলি মুক্তা দামে সমলঙ্কৃত সুবর্ণ মণ্ডিত ও শুভ্র। আকাশে ওই রম্যপুরী অবস্থিত এবং স্বর্গ ঘণ্টা সমূহে নিনাদিত। ওই স্থানে জরা মৃত্যু তাপ বা ক্লেশ কিছুই নাই। এমন আর কোনো পুরুষ সমৃদ্ধিও নাই, যাহা ওই পুরীর শ্রী অনুকরণ করে। ওই পুরী 10 দিকে শত সহস্র যোজন ব্যাপিয়া বিরাজমান। ভগবান বৃষধ্বজ ওই পুরী অধিস্বামী। উহা আপনার তেজে আপনি অবস্থিত রহিয়াছে। ওই কনকময়ী পুরভূমি মনের কল্পনা অনুসারে বিন্যস্ত। উহাতে রত্ন বালুকার সকল বিরাজমান। ওই সকল বালুকার দ্বারা ওই পরভূমি সমধিকে সুশোভরমান। ওই পুরীর বনে এবং উপবন সমূহে দিব্য পদ্ম পুষ্প প্রস্ফুটিত আছে। উহাদের মধ্যে কতকগুলি পদ্ম দেখিতে এক একটি শারদ সুধাকর নিত এবং কতকগুলি বালসূর্য সদৃশ্য। আবার এমন অনেক পদ্ম আছে, যাহাদের অনেকগুলি অর্ধশ্বেত ও অর্ধরক্ত এবং কতকগুলি সম্পূর্ণ সুবর্ণময়। ওই সকল পদ্মের প্রমাণ এক একটি চক্র রথের ন্যায়। উহাদের নালগুলি মরকত প্রভ। উহারা সুকুমার রূপে ও অপ্রতিম গন্ধে মনোহর। উহাদের মধ্যে অনেকগুলি পদ্ম আবার দেখিতে ভুঙ্গপ খবত কৃষ্ণকান্তি এবং সমস্ত পন্থের অভ্যন্তরভাগে অতি সুকোমল। উহাদের মধ্যে এমন অনেক পদ্ম আছে, যাহারা দেখিতে এক একটা অতি পত্র প্রমাণ। ওই সকল পদ্মই কিঞ্জল পুঞ্জে পরিপূর্ণ। এতদ্ভিন্ন 7টি মহানদী আছে, উহাদের নাম শ্রবণ করুন, যথা বরা, বরেণ্য, বরদা, মরহাদ্দা, বস্ত্রবর্ণিনী, বরমা ও বরভদ্রা। এই সমস্ত রম্য নদী ওই পূর্বোক্ত উত্তম পুরীর মধ্য দিয়া প্রবাহিত। এই সরি দুরাগণ যে জলরাশি বহন করে, তাহা পদ্ম ও উৎপল দলে মিশ্রিত ফ্যান ও আবর্ত আদি সমন্বিত এবং দেখিতে মণিদল সদৃশ্য। না ব্রহ্মর্ষি, না দেখ, না অসুর, না পৃথ্বী পুরুষগণ, না অন্য কেহ কোনো ব্যক্তি অপ্রমেয় ঈশ্বরের সেই পুরীর বার্তা বিদিতে নহেন। তবে যাহারা একান্ত ধ্যান নিষ্ঠ প্রকৃষ্ট যোগ সম্পন্ন এবং জিতেন্দ্রীয়, তাহারাই মহাত্মা বৃষধ্বজে সেই পুরু দর্শন করিতে পারেন। সেই পুরু রবের মধ্যভাগে এক পরম রমণীর সুমেরু সদৃশ্য মহান প্রসাদ বিদ্যমান। ওই প্রসাদে সে অপ্রতিম তেজে দীপ্যমান, সর্ববেদী শুভ্রশ্রী দ্বারা সুশোভন এবং অনুপম রত্নরাজির দ্বারা সর্বত্র সুমুদ ভাব সম্পন্ন। এই দিব্য প্রসাদে সহস্র মূলস্তম্ভ পরি প্রতিষ্ঠিত। উহা চন্দ্র সন্নিভ স্ফটিকে সমপ্রভ বৈদুর্যে বালার্ক ও অগ্নিপ্রতিম সুবর্ণে ইন্দ্রনীল মণিময় শুভ্র রজতে এবং শুভ্র সুদৃঢ় বহুল হীরক খণ্ডে সম্যক সুশোভিত। উহা তো নানাবিধ সমুজ্জ্বল গবাক্ষ আছে। ওই প্রাসাদে চন্দ্র রশ্মি প্রতিম নানা পতাকা সমূহে অলঙ্কৃত, বহু রত্ন ঘণ্টাক্রপে মুখরিত এবং নিত্যোৎসবে প্রমুদিত। ওই পুরে কিন্নয় দিকে যে সকল বাসভবনে আছে, তৎসমস্ত সন্ধ্যাকালীন
অদ্র পঙ্ক্তির ন্যায় বিরাজিত। উহারা ওই পুরী চারিদিক ব্যাপী অবস্থিত এবং হেমপুষ্প ও হেমগর্ভ উদকের ন্যায় প্রতিভাত। সুতরাং দেখিলে মনে হয় সেই পুরী যেন ওই সকল বাসভবন দ্বারা হেমসঙ্গমণ্ডিত শৈলেন্দ্র সুমেরুর ন্যায় বিরাজিত। ওই পুরী চামকীর রময়ী পতাকায় সমলঙ্কৃত। এই রূপে এই পুরী মধ্যস্থিত পূর্বোক্ত প্রসাদবর বহু ভূমিকায় বিরাজমান, তথা ত্রম্বকের আবাসে লক্ষ্মী, শ্রী, বপু, মায়া, কীর্তি, শোভা ও সরস্বতী প্রভৃতি অপ্রতিম রূপবতী দেব দেবীগণ রূপ ও গন্ধান্বিত হইয়া একসঙ্গে নিত্যই বাস করেন। ইহারা বহু গুণের আধার, কান্তি ও বিলাসিতার জনি এবং সমুদায় রত্নের ভূষণ স্বরূপ। এ নিত্য প্রতিষ্ঠ দেবীগণে সংখ্যা করা যায় না। মহাভাগ্যবতী দেবীগণ স্ব আত্মা দ্বারা আত্মাকে শতকোটি অংশে বিভক্ত করিয়া নিরলসভাবে নিরন্তর সে ভগবান মহাত্মা মহাদেবকে আমোদিত করিয়া থাকেন। ওই দেবীগণের পশ্চাতে আরও সহস্র সহস্র পরিচারিকা আছে। তাহারা সকলে রূপবতী, শ্রীমতী ও কমল দলবৎ লোচনবতী। সেই পরিচারিকাগণ লীলা বিলাসযুক্ত অতি মনোহর হাবভাব প্রকাশ করিয়া প্রমথগণ সহ ক্রীড়া করিয়া থাকেন। ওই প্রমথগণ সকলে শৈলসল্লিত ও পাবকের ন্যায় প্রদীপ্ত। ওই পূর্বোক্ত পরিচারিকাগণ ব্যতীত আরও কতকগুলি কামরূপিণী নানা বেশধারিণী রমণী আছে। তাহাদের আকৃতি আপাত দর্শনে কুব্জা, বামনা, বররূপা, হর্ষননা, কুণ্ড্রা, বিকট, করালা, চিপিটানান, লম্বোদ্দরা, প্রস্তভুর্জা, বিনেত্রা, হ্রস্বপদা, সিংহবদনা, গজমুখবৎ উদয় রসুতা, গজাননা, সিংহ ও ব্যাঘ্র বক্তা, লোহিতে নেত্রা ও মহাস্তনী। ইহাদের কাহারও কেশপাশ হ্রস্ব এবং কুঞ্চিত, কেহ কেহ সুভগা, চারু লোচনা ও সুন্দরী। তাহারা পুরীর অভ্যন্তরে বিচরণশীলা এবং সর্বথা দেব ভবনে বাস করিবার যোগ্য। 10 বাহু বাড়ি ভগবান মহাদেব নন্দী বিশ্বরূপী মহাত্মা প্রমথনগণ ও রুদ্রগণ সহ সতত তাহাদিগের মধ্যে বিহার করিয়া থাকেন। রুদ্রগণ সহ সতত তাহাদিগের মধ্যে বিহার করিয়া থাকেন। ওই রুদ্রগণ সকলে মহাদেবের ন্যায় ঔদার্য ও পরাক্রম সম্পন্ন। উহাদের আকৃতি পাবক নন্দনের ন্যায় এবং বদন সকল যুপপম দংষ্ট্রাসমূহে অতি ভীষণ। উহারা বিমানস্থ হইয়া তদ্গত মনে মহাদেবের পূজা কার্যে নিরত মহাদেবস্য বক্ষ বিলম্বিত সহজ সকল ঋতুজাত কুসুম সম্মলিত মালার আঘ্রাণ লইতেছেন। তাহার আকৃতি নীলোৎপদ বলত, শ্যাম বর্ণ নয়, পৃথ্য, তাম্র ও আয়ত এবং ওষ্ঠ ঈষদ করাল লম্বিত ও তীক্ষ্ণ দাংষ্ট্রা মালায় অঞ্চিত। তিনি 3টি নেত্রে উন্নীত, দুষ্প্রেক্ষ সুন্দর, চিরবাসান্বিত, যুদ্ধে অপরিক্লিষ্টিত, দেশ শত্রু সংহারী এবং সব্যে পার্শ্বে ও অন্তরে বাহুদ্বারা বাহু বেষ্টন করি অবস্থিত। মহাদেব দৃশ্যরূপেই সেখানে প্রমথন বৃন্দের পূজনীয়। তাহারা বামকের পট্টে শাস্ত্র বিরাজিত। ওই অস্ত্র প্রভাবে অপ্রতিম এবং অতি ভয়ঙ্কর নিনাদকারী। তাহার 10 বর্ণ নামে বিচিত্র ধনু আছে। উহা অত্যধিক শোভা সম্পন্ন। তাহার হস্তে ত্রিশূল আছে। উহা বিদ্যুদাভ, অমোঘ, শত্রু সংহারী, আপন প্রভায় জাজল্যমান এবং তদীয় দেহ প্রভায় আরও অধিক প্রভাবিত। তাহার দেজ শিবর অসি ও শীত রশ্মি শশী তেজে দেহে এবং কান্তির ছটায় বেদিগত অগ্নিশিখার্ণের সমধিক সুশোভন। সেই মহাত্মা দেবেশের সম্মুখে এক জলপূর্ণ স্বর্ণ কমণ্ডলু আছে। উহা অতি বৃহৎ শ্রীমান এবং মনোহর। মুহাভাগা চতুর্ভুজা বিরজা দেবী অপ্রতিম শ্রীর ন্যায় পরম শোভায় সর্বাধিক সুমুদ ভাসিত করিয়া দেবদেবের সম্মুখে অঞ্জলি বন্ধন পূর্বক দণ্ডায়মান্য। বিজয়ার পরিধানে পাণ্ডুর বসন, অঙ্গে আলসতার অবেষ্টন এবং বক্ষে মহতি মৌক্তিকমালা লম্বমান। তাহার পশ্চাতে আরও অনেক অপ্সরা ও অন্য রমণী বিরাজমানা। তাহারা নূতন নূতন কমনীয় ব্যবহারে নিয়ত শঙ্কর দেবের উপাসনায় তৎপরা। সেখানে অনেক সুলক্ষণান্বিত গন্ধর্বকর জাত প্রমথ আছে। তাহারা বাদ্য বাজাইয়া দেবদেবের মহাত্মা গানে নিরত। মহাদেবের আবাসে তাহার মহোন্নত মহরস্ক শারদ নীরদ নিভে বৃষিরাজ বিরাজমান। এতদ ভিন্ন তদীয় পুত্র অমিত তেজে শ্রীমান শেখী বাহন স্কন্দ সপরিবারে তথায় অবস্থিত। তাহার নয়ন্দ অম্বুজি দলবত সুন্দর। তিনি শাখ বিশাখ ও নৈজ্ঞ মে প্রভৃতি ব্যসনবিহীন ক্রূর প্রকৃতি প্রজাপালক অনুচর সহচরগণ সহ সেখানে বাল্য ক্রীড়ায় নিরত। যে সকল নরপতি বিধু শ্রেষ্ঠদিগকে কাঞ্চন দান করিয়াছেন, সে সকল ব্রাহ্মণ সংযমী গৃহধর্মাচরী ও ব্রহ্মবাদী এবং যাহারা সাত্ত্বিক স্বধায় ও তৎসম্পন্ন আর যাহারা উচ্ছৃঙ্খ বৃত্তিনিষ্ঠ, তাহারা ওই শিবপুরে দেবদেবের সভ্যসদ
পুনঃ পুনঃ মন্বন্তর অতীত হইয়াছে। দেবদেবের সভা সেইভাবেই আছে। এক্ষণে সেই দেবদেব সম্বন্ধনীয় আর উত্তম আশ্চর্য ঘটনা কিছু শ্রবণ করুন। কাঞ্চনাভ মহাবেগশালী কতিপয় ব্যাঘ্র তাহার অনুগামী। সে ব্যাঘ্রগণ সকলেই স্বচ্ছন্দ বিহারী দেবদেহ স্বয়ং তাহাদিগকে নির্মাণ করিয়াছেন। তাহারা মৃত্যুর ও মৃত্যুতুল্য, বেংজমের ও দর্পহারী দেবদেবের এইরূপ অসংখ্য বিভূতি আছে, তাহা কেনা বর্ণন করিবে। ভগবান ভবদেব ভূতবৃন্দের অনুকম্পার নিমিত্ত পুরারূপে যাহা করিয়াছেন, অতঃপর তাহা শ্রবণ করুন। মহাদেবের সেই শ্রেষ্ঠ প্রাসাদের উত্তম উত্তম স্তম্ভসমূহে তদীয় মায়া নির্মিত এক সহস্র সিংহ অগ্নিময় পাশ দ্বারা পৃথক পৃথকভাবে শৃঙ্খলিত আছে। তাহারা সেই অবস্থায় সকলেই সুখে বাস করিতেছে। সেই সিংহগণ দেখিতে মন্দরাদ্রি প্রতিম বলে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়। কুন্দ ও ইন্দুর ন্যায় সমান বর্ণ, বিদ্যুৎ বিজড়িত বারিদ বৃন্দের ন্যায় নিনাদকারী চূড়া মণিধারী, মেঘবদ বসন বেষ্টিত শ্রীবৎ সাঙ্কিত অঙ্গুলি রূপ শূলপাণি এবং রূপেয় তেজে দেব প্রতিম ত্রম্বকের ভবনে উহারা শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া অবস্থান করিতেছে। অনন্তর বায়ু বাক্যের অভিনন্দন করিয়া বিস্ময়াপন্ন নৈমিষের ঋষিগণ প্রত্যুত্তরে বলিলেন, হে ভগবান, হে সর্বভূতের প্রাণ, সর্বগাত্রীগামিনী, ওই মহাপ্রাণ সিংহগণ কোথায় জন্মিয়াছে? উহাদের স্বরূপ কি? ভূতপতি মহাদেব সমীপে কোন অপরাধে উহারা অগ্নিময় পাশ দ্বারা পৃথক পৃথকভাবে নিবন্ধ আছে? ঋষিগণে কথা শুনিয়া বায়ু কহিলেন, মহাত্মা ঈশ্বর যে সিংহ সহস্র সৃষ্টি করিয়াছেন, উহারা তাহার ক্রোধস্বরূপ। তিনি পুরাকালে স্বীয় দেহ হইতে ক্রোধ রাশিকে ব্যাপনিত করিয়া সিংহকারে পরিণামিত করত। বুধবৃন্দকে অভয় দিয়া অগ্নিময় পাশে সেই সকল সিংহকে আবদ্ধ রাখিয়াছেন। যজ্ঞভাগ নিমিত্ত দক্ষের সহিতে ঈশ্বরের বিরোধ ঘটিয়াছিল। তখন ঈশ্বরের আজ্ঞা উল্লিখিত সহস্র সিংহের মধ্য হইতে কোনো এক সিংহ বন্ধন মুক্ত হয়। সেই সিংহ মহাদেবীর দৈন্যের বিষয়ে বুঝিয়া অনায়াসে দক্ষের সেই প্রসিদ্ধ যজ্ঞ ধ্বংস করিয়াছিল। তৎকালে মহাদেবীর দেহ হইতে তদীয় কর্মের সাক্ষিণী রূপে সহদেবী মহেশ্বরী কতকগুলি অনুচরভূত সহ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। রুদ্রাদিধিষ্ঠিত ভগবান ক্রোধ সেই অপ্রমিয়াত্মা বীরভদ্র, এই বীরভদ্র হইতে দেবীর দৈন্য অপনীত হইয়াছিল। এই আমি সেই সর্বগোপনীয় দেবদেবের বাসভবনের বিবরণ ব্যক্ত করিলাম। তাহার সে বাসস্থানের উপমা কুত্রাপি নাই। অতঃপর আমি তথাকার প্রতিবাসী বর্গের বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি। সে সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রম্য শিবপুর অন্তরিক্ষে অবস্থিত। উহা নানা রত্নে চিত্রিত, বহু পতাকায় অলঙ্কৃত, সর্বকামনে সমৃদ্ধ এবং বন ও উপবন দ্বারা সুশোভিত। উহার স্থানে স্থানে স্বর্ণ ও রজতময় বহুলে প্রাসাদে বিরাজমান। ওই প্রাসাদের সমূহের মধ্যে কতকগুলি সন্ধ্যাকালীন অভ্রসন্নিত এবং কতকগুলি দেখিতে কৈলাস সদৃশ্য। ইষ্ট শব্দ ও যজ্ঞাদিভাগ কল্পনার দ্বারা যে সকল সুব্রত ব্যক্তি ভব দেবের আনুগত্য করিয়া থাকেন, তাহারাই সেই সেই উত্তম উত্তম প্রাসাদে বিহার করেন। তাহাদের অধিকৃত সেই উত্তম উত্তম প্রাসাদে বিহার করেন। তাহাদের অধিকৃত সেই সেই প্রসদ পরি অবিরত ব্রহ্ম ঘোষময়ী বিবিধ শুভ কথা গীত ও বাদিত্র ধ্বনি, নানা সুসম্বন্ধ স্তুতিগাথা এবং নানা বিষয় আলাপ আলোচনা চলিয়া থাকে। উহাদের মধ্যে যে একটি প্রসিদ্ধ প্রাসাদে দেবদেবের আবাসস্থান, উহা সহস্র মূল স্তম্ভ পরি প্রতিষ্ঠিত। ওই প্রাসাদ বিশুদ্ধ স্বর্ণময় এবং আরও বিবিধ রত্নরাজি দ্বারা বিরাজিত। ওই সকল রত্ন চন্দ্র সন্নিত স্ফটিকময় বৈদুর্য মণি প্রতিম বার্লাকের ন্যায় দ্যুতি সম্পন্ন সুবর্ণ ও অগ্নিপ্রভ নৈমিষাসন্নবাসে তপস্বী ঋষিগণ তখন সংশয়াপন্ন হইয়া বায়ুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বায়ু, তথায় যাহারা ভবের আনুগত্য করেন, হে বায়ু, তথায় যাহারা ভবের আনুগত্য করেন, কে সেই মহাত্মাগণ? কে তাহার ভবানুগৃহীত হইয়া সে সর্বশ্রেষ্ঠপুরে বিহার করিতেছেন? ঋষিগণে বাক্যে শুনিয়া বায়ু বলিলেন, শ্রবণ করু। যে সকল দেবদেব ভক্ত লজ্জাশীল দান্ত শ্রীমান সূর্য সম্পন্ন অলুলুপ মিতাহার আত্মারাম জিতেন্দ্রিয় জিতিদন্ন মহোৎসাহ প্রয়োদর্শন অমৎসর ভাবনিষ্ঠ সর্বভূত সমদর্শী অনাকুল মহাপুরুষ অনন্য মনে কর্ম মন বাক্য ও বিশুদ্ধ অন্তরাত্মায় মহেশ্বরে স্বর্ণাপন্ন হইয়াছেন। তাহারা রুদ্র শালুক্য লাভ করিয়াছেন। তাহাদের শাশ্বত অব্যয়পদ প্রাপ্তি হইয়াছে। তাহারা সকলে ভবদেবীর অনুত্তম রূপ সাদৃশ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। ওই ভবপুরবাসী পুরুষেরা সকলে বৈশ্যানর মুখ বিশ্বরূপী কপর্দে নীলকণ্ঠ শিস্তগ্রীপে তীক্ষ্ণ দংষ্ট ত্রিলোচন অর্ধচন্দ্ররূপ উষ্ণিষধারী জটা মুকুটমালী 10 ভুজধারী বীর্যশালী তরুণ অরুণ সুন্নিভ পদান্তর সুগন্ধি পীতবাসা পিনাক পানি শ্বেত গেবৃষা রসি
শ্রী সমন্বিত কুণ্ডলী মুক্তাহার মণ্ডিত দেবগণাপেক্ষা তেজোধিকে সর্বজ্ঞ এবং সর্বদর্শী উহারা আত্মাকে বহুধা বিভক্ত করিয়া অজর ও অমরভাবে নানা সুদুর্লভ ভোগ রাশি উপভোগপূর্বক বিবিধভাবে ক্রীড়া করিতেছেন। তাহাদের গতি স্বেচ্ছা মত তাহারা স্বয়ং সিদ্ধ অপিচ অন্যান্য সিদ্ধগণ কর্তৃক বিবোধিত। সেই মহাত্মাগণ এই 11 কোটি রুদ্র সেই সকল মহাত্মা রুদ্রদেব সমভিব্যাহারে ভক্তানুকল্পে ভগবান দেবদেব গৌরীপ্রিয় মহেশ্বর সে শ্রেষ্ঠ পুরে বিহার করিয়া থাকেন। কিন্তু আমি সেই সকল রুদ্র ও মহাত্মা ভবদেবের নানাত্ব কিছুই উপলব্ধি করিতে পারি না, অর্থাৎ তাহারা সকলে অভিন্ন দেহ, ইহা সত্যই আমি বলিতেছি। বায়ু ঈশ্বরের নিকট এই পুণ্যাখ্যান যেমন শুনিয়াছিলেন সেই রূপই বর্ণন করিলেন। অনন্তর সেই দিবাকর দ্যুতি ঋষিগণ এই পরম পুণ্য শৈশী কথা শ্রবণ করিয়া একান্ত আত্মপ্রসাদ ও বিমল আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন এবং পুনঃ পুনঃ ওই কথার অভিনন্দন করিয়া আবার মহাবল বায়ুকে বলিতে লাগিলেন। ঋষিগণ কহিলেন, হে মহাভাগ, হে ভগবান সমীরণ, আপনি আমাদিগের নিকট ঈশ্বরের পরম পবিত্র অষ্টম উপসর্গিক স্থান ও প্রমাণ, যাহা সেই পরমাত্মার দিব্য গন্ধে সুসমৃদ্ধ হইয়াছে, তৎসমস্ত যথবিধ কীর্তন করিয়াছেন। বস্তুত মহাদেবের মহাত্ম সুরগণের ও দুর্বিজ্ঞ। তিনি স্বীয় মহাত্মার যোগে এই সহস্র সহস্র আমতৌজা পার্শ্বচর সৃষ্টি করিয়াছেন। অনুকম্পা বিতরণের জন্য ভক্তজনে যাহার সমূহ নাই, অপ্রতিমরূপ সারিণী ব্রাহ্মী লক্ষ্মী স্বয়ং যাহার সেবা করেন এবং আকাশ ও চন্দ্রকে ব্যাপিয়া জ্যোৎস্না যেমন বিরাজি করে, তেমনি তিনি সর্বতভাবে যাহার দেহে বিকাশ পাইতেছেন। যে দেবদেবের নিলয়ে তদীয় বিশ্বরূপিণী বিভূতি অত্যধিক সুশোভিত হইতেছে এবং মহাত্মা 11 কোটি রুদ্র যে মহাদেবের তুল্যাকারে প্রতিভাত, সেই দেব সম্বন্ধীয় এতদ সমস্ত বৃত্তান্তে ভবদীয় বক্তু হইতে পীযুষ ধারার ন্যায় আমরা সম্পূর্ণরূপে ভক্তিপূর্বক পান করিয়াছি, তাহাতে আমরা প্রাতৃপ্ত হইয়াছি। এক্ষণে এ সম্বন্ধে আমাদিগের আর অভিজ্ঞ কিছুই নাই। অতএব হে দেববর প্রাণ, আপনি আমাদিগের আর একটি প্রশ্নের যথাযোগ্য উত্তর প্রদান করুন। সুত বলিলেন, ঋষিগণে কথা শুনিয়া ভগবান বায়ু পুনরূপী কহিলেন, হে সুব্রতগণ, আর কোনো বিষয়ের অবতারণ করিব? আমার বক্তব্য আর কি আছে যে আমি তাহা বলিব? ঋষিগণ কহিলেন, সেই মহাদেবের পারিপার্শ্বিক আদিত্যগণ, ক্রোধ বিক্রম সিংহগণ, বৈশ্যানরগণ, হুতগণ ও অনুগামী ব্যাঘ্রগণ সর্বপ্রাণী ক্ষয় জনক ভীষণ প্রলয়কালে কোন অবস্থায় অবস্থিত হয়, ইহা আমাদিগের নিকট যথাযথ প্রকাশ করিয়া বলুন। বায়ু কহিলেন, এই যে আমি সিংহ ব্যাঘ্রাদি সহ শিব সমীপবর্তী দিগের বৃত্তান্ত বলিয়াছি এবং অন্য যাহারা সিদ্ধ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাদের এই পরম তত্ত্ব এক্ষণে ব্যাখ্যান করিতেছি। উহাদের মধ্যে ব্রহ্মনন্দন, সনক সনন্দ, সনাতন, বডু, কপিল, আসুরি এবং মহাযশা মুনি, পঞ্চশিক এতদ ভিন্ন অন্যান্য আরও অনেকে সেই আদি কারণ অব্যক্ত ঈশ্বর সত্তা বিদিত হইয়া পূর্বেই পরম গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। অনন্তর বহুকাল অতীত হইলে কল্পলাবসানে মহাভূত নিচয়ের বিনাশান্তে যখন প্রলয়কাল উপস্থিত হয়, তখন ওই অনেক কোটি রুদ্রগণ সত্তাবলম্বনে শব্দাদি বিষয়ভোগে বিরক্ত হইয়া জ্ঞানময় তেজের সর্বভূতে আত্মাভাবের উপলব্ধি করিয়া অব্যগ্র বৈহায় পদে প্রয়াণ করেন। ইহাদের প্রতি মহেশ্বরী প্রসন্না হন। ইহারা পরমাণু স্বরূপ মহেশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়া ভীষণ জনন মরণ জলবাহিনী সংহার নদী উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন। অনন্তর উহারা সেই পূর্ব বর্ণিত সপ্ত দেবী সহ কেবল ব্রহ্মকে অবলোকন করেন। সেই যে সহস্র সিংহ আদিত্য ও ভূতভব্য অনুগামী ব্যাঘ্র দিগের কথা বলিয়া আসিয়াছে, ভগবান ভবদেব সৃষ্টি প্রলয় তাহাদিগের সকলকে এবং সপ্ত লোক ও পক্ষ মহাভূত দিগকে আত্মায় আরোপিত করিয়া বিষ্ণু সহ সম্মিলিতভাবে পুনঃ পুনঃ তাহাদিগের সৃষ্টি ও সংহার করিতে থাকেন। সংহার কালে তিনি রুদ্ররূপে পরিণত হন। এই রুদ্রই শ্যামময় এবং যজুর্ময়। তিনি অন্তরে বাহিরে ও ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত। হে দ্বিজগণ, তিনি একমাত্র জগতের নাথ, অনাদি নিধন ভগবান। এই কথা শুনিবার পর সেই দিবাকর দ্যুতি ঋষিগণ স্ব আশ্রমবাসে আজ্ঞা ধ্যান করিয়া কর্ম মন বাক্য ও বিশুদ্ধ অন্তরাত্মায় অনন্য মনে স্বীয় আত্মার সেই মহেশ্বরকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। তাহারা ব্রত এবং উপবাসে নিয়ত হইলেন এবং সর্বভূতে সদয় হইয়া দিব্য যোগ প্রাপ্ত হইলেন। তাহাদের সর্বসংশয় ছিন্ন হইয়া গেল। তাহারা পরম ভক্তি যোগে
জ্ঞানময় তেজে রুদ্রদেবের শরণাপন্ন হইয়া রুদ্র শালক্য লাভ করিলেন। তাহাদের শাশ্বত অব্যয় পদ অধিগত হইল। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা সকর্মনিষ্ঠ বৈশ্য ইহাদের মধ্যে যিনি একাগ্রতার সহিতে এই বায়ুপ্রোক্ত স্তবু পাঠ করেন, তিনি বিগত জ্বর হইয়া রুদ্র শালক্য লাভ করিয়া থাকেন। অমধ্য পাই জিতেন্দ্রীয় শূদ্র যদি ভাবে অভিযুক্ত হয়, তবে তাহারও প্রলয়াবধি পরমায়ী হইয়া থাকে, সে গানপত্য অথবা সর্বকাম সমলব্ধ স্থান প্রাপ্ত হয়। আর যদি মদ্যপ হইয়া ভবভক্ত হয়, তবে মদ্যপায় প্রমথগণ সহ বিহার করিয়া থাকে। সেই মহাদেব মহিপৃষ্ঠে মর্তগণ কর্তৃক অর্চিত হইয়া তাহাদিগের বরপ্রদ হইয়া থাকেন। ভগবান বায়ু এই বাক্যই বলিয়াছেন। 100তম অধ্যায় সমাপ্ত। দধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ। সুত কহিলেন, অতঃপর পরমপুরুষ স্বয়ংভূর প্রত্যাহার বর্ণন করিতেছে। প্রভু ব্রহ্মার স্থিতিকাল শেষ হইলে সে পরমেশ্বর এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে লুজ্জাকার করিয়া আত্মসাৎ করেন। কল্প ক্ষয়কালের অল্প মাত্র অবশেষ থাকিতেই সেই ঈশ্বর সৃষ্টির প্রত্যাহার করিতে আরম্ভ করেন। তখন অব্যক্তভূত সকল ব্যক্তভূত সমূহকে গ্রাস করিতে থাকে। দ্রুম নামক অস্তিম মঞ্জুর অধিকার কালে অস্তে কলি যুগে শেষ ভাগে জগতের এক ভয়ঙ্কর অবস্থা উপস্থিত হয়। তখন ব্রহ্ম সৃষ্ট সমগ্র জগৎ ক্ষয় পাইয়া অপ্রত্যক্ষ হইতে থাকে। এইভাবে জগতের সংহার আরব্ধ হয়। সেই প্রকৃতি সঞ্চয় সমে প্রকৃতি বসে ই মহদাদি বিশেষান্ত জগতের সংক্ষয় হয়। প্রথমত জল সকলে ভূমির গন্ধাত্মক গুণ গ্রাস করিয়া ফেলে, তাহাতে ভূমি গন্ধহীন হইয়া জলমধ্যে লীন হইয়া যায়। তখন আর পৃথিবীর উপলব্ধি থাকে না, কেবল মাত্র জলেরই উপলব্ধি হয়। সর্বজগৎ পূরণ করিয়া অবস্থিত সেই জলরাশি মহাশব্দে মহাবেগে ইতস্তত বিচরণ করিতে থাকে। পরে জলের রসগুণ তেজ মধ্যে বিলীন হয়, তাহাতে রস তন্মাত্র ক্ষয় হেতু জলরাশি অদৃশ্য ভাব লাভ করে। তখন রস সমূহের সংহার করিয়া সর্বব্যাপী মহান তেজ রাশি পরিলক্ষিত হইতে থাকে। জগতের ঊর্ধ্ব অধ পার্শ্ব সর্বদিকে মহান অগ্নির উপলব্ধ হইয়া থাকে। পরে প্রদীপ রশ্মির ন্যায় সেই তেজ রাশির রূপ তন্মাত্র বায়ুমণ্ডলের ক্রমশ বিলীন হইতে থাকে। রূপ তন্মাত্র লীন হইলে সেই অগ্নি বায়ু মধ্যে উপশান্ত হয়। তেজ রাশি বায়ু মধ্যে উপশান্ত লীন হইলে লোক সকল আলোকহীন হইয়া যায়, কেবলমাত্র আলোকহীন হইয়া যায়। কেবলমাত্র বায়ু সঞ্চার উপলব্ধি হইতে থাকে। তখন মূল কারণ একমাত্র আকাশমণ্ডলে ঊর্ধ্ব অধ পার্শ্ব সকল দিকেই কেবলমাত্র বায়ুর সঞ্চারে অনুভূত হয়। পরে আকাশ সেই বায়ুর স্পর্শ গুণকে গ্রাস করিতে থাকে, তাহাতে বায়ু প্রশান্ত হইয়া যায়। কেবলমাত্র গন্ধ রস রূপ স্পর্শহীন অমূর্ত মহাশব্দযুক্ত অবাকাশ সত্যক আকাশ সমস্ত আবরণ করিয়া বর্তমান থাকে। পরে ভূতাদি তামস অহংকারত্ব সেই আকাশের শব্দ গুণকে গ্রাস করে, তাহাতে তখন আকাশেরও আর উপলব্ধি থাকে না, কেবলমাত্র ভূতেন্দ্রিয়ময় অভিমানাত্মক ভূতাদি তামস অহংকারী প্রকাশমান থাকে। অতঃপর বুদ্ধিরূপী মহত্তত্ত্ব সেই ভূতাদিকে গ্রাস করিয়া ফেলে। এই মহত্তত্ত্বের সংকল্প ও অধ্যবসায়াত্মক আত্মা তৎচিন্তক জনগণ ইহাকে বুদ্ধি, মন, লিঙ্গ, মুহান ও অক্ষর প্রভৃতি শব্দে উল্লেখ করিয়া থাকেন। এইরূপে ভূতিচয় প্রাচীন গুণগণ সাম্য ভাবাপন্ন সমস্ত তমময় লোক কারণ কারণসমূহ আত্মাবস্থিত এবং সৃষ্টি নিবৃত্ত হইয়া প্রকৃতিকে প্রতিষ্ঠিত হইলে আদ্যান্তের অনুপলব্ধি ও সমস্তের ই অদর্শন ঘটিয়া থাকে। নাম বা বুদ্ধির অভাব হেতু তখনকার সেই অবস্থা জ্ঞানীগণের উপলব্ধির বিষয়ভূত হয় না। অজ্ঞান প্রভাবে তখন গতাগতিকে ক্রমে কোনো পদার্থের জ্ঞান থাকে না। তথাপি তাৎকালিক অবস্থার বিষয় কেবলমাত্র চিত্তবৃত্তির দ্বারা অনুমান করিয়া বলা যায় যে তখন নিত্য সদা সত্যক পরম কারণে সমস্তের প্রতিষ্ঠা হয়। প্রকৃতি দেবী সেই কারণে অব্যক্তকারে অবস্থান করেন বলিয়া তখনকার কোনো কিছুরই নির্দেশ করা যায় না। প্রত্যেহার কালে এই প্রকারে সপ্ত প্রাকৃত পদার্থের পরস্পরে অনুপ্রবেশ ঘটিয়া থাকে। সপ্ত দ্বীপগিরি সমুদ্রাদিসন্নিত সপ্ত শোকাত্মক ব্রহ্মাণ্ড তখন তদীয় আবরণ জলরাশিতে বিলীন হয়। সে জলরাশি তদীয় বরণ তেজ মধ্যে তেজ রাশি, তদীয় বরণ বায়ু মধ্যে বায়ু রাশি, তদীয় বরণ আকাশ মধ্যে আকাশ, তদীয় বরণ ভূতাদি অহংকারে, ভূতাদি অহংকার বুদ্ধি পদবাচ্য মহত্তত্ত্বে এবং মহত্তত্ত্ব অব্যক্ত প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া যায়। অতঃপর প্রাকৃত গুণসমূহের সাম্যাবস্থা ঘটিয়া থাকে। উক্ত সৃষ্টি সংহার কার্য ব্রহ্মনিষ্ঠ অব্যক্ত প্রকৃতি হইতেই ঘটিয়া থাকে। প্রকৃতি সকলে সৃষ্টির সংহার করিয়া থাকেন।
প্রকৃতি বশে জ্ঞানময় ক্ষেত্রজ্ঞ সমূহ সৃষ্টিকালে কার্য কারণ রূপে বহুত্ব প্রাপ্ত হয়, আবার লয়কালে একই ভাব গ্রহণ করিয়া থাকে। অব্যক্ত প্রকৃতিকে ক্ষেত্র বলা যায়। ব্রহ্মকে ক্ষেত্রজ্ঞ শব্দে অভিহিত করা হয়। ইহাদিগের সাধর্ম বৈধর্ম গঠিত সংযোগ অনাদিকাল হইতে প্রবৃত্ত রহিয়াছে। সকল সৃষ্টিতে ক্ষেত্রজ্ঞ গণের এই প্রকারে আবির্ভাব তিরোভাব ঘটিয়া থাকে। হে ব্রাহ্মণগণ, যাহারা পৃথক পৃথক রূপে এই ক্ষেত্রজ্ঞ তত্ত্ব জ্ঞাত হয়েন, তাহাদিগকে ব্রহ্মবিদ বলিয়া জানিবেন। ক্ষেত্রজ্ঞ ক্ষেত্রের বিষয়ত্ব ও অবিষয়ত্ব প্রখ্যাত আছে। ব্রহ্মে বিষয় এবং অব্যক্তে অবিষয় বলিয়া জ্ঞাতব্য। ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ দ্বারাই অধিষ্ঠিত। ক্ষেত্র তত্ত্বাভিজ্ঞগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন। শরীরে বহুত্ব নিবন্ধন শরীর ও বহু বলিয়াই জ্ঞাতব্য, পরন্তু তেজ পদার্থের নিয়ে উহা অসংঘাত অথচ সাম্যলিতভাবে অবস্থান করিয়া থাকে। প্রত্যেক শরীরে সুখ দুঃখাদির পৃথক পৃথক উপলব্ধি হয় বলিয়া জ্ঞানবান ব্যক্তি পুরুষ বহুত্ব অবধারণ করিবেন। প্রকৃতি বশে যখন এই ভেদবুদ্ধির সঙ্গম ঘটে, তখন কালাত্মক মহত্তত্ত্ব দ্বারা স্বয়ংভব স্থিতিবুদ্ধি বিনিবৃত্ত হইয়া যায়। তখন ব্রহ্ম লোকবাসী অপরাপর সকলে স্থিতিবুদ্ধির দোষ দর্শন করিয়া বৈরাগ্য যুক্ত হন। সুতরাং তাহাদিগের আত্মাবাদাত্মক অহংকার বিলুপ্ত হইয়া যায়। তাহাতে সেই ক্ষেত্রজ্ঞ সমূহ ভোজ্য ভোক্তৃত্ব জ্ঞানহীন হইয়া নানাত্ব দর্শনভাবে প্রশান্ত হইয়া আত্মাকে অবস্থান করে। সে চেতনাত্মক ক্ষেত্রজ্ঞ সমূহ তখন শুদ্ধ নিরঞ্জন রূপে সেই প্রকৃতিতেই নির্বাণ প্রাপ্ত হয়। তাহাদিগের আর পুনরাবৃত্তি হয় না। প্রকৃতির নির্গুণ অবস্থা হেতু তখন আর সেই ক্ষেত্রজ্ঞ সমূহের আত্মরূপে কিছুমাত্র উপলব্ধি থাকে না। স্বয়ংভূত প্রাকৃত প্রতিসর্গ এই প্রকার উক্ত হইয়া থাকে। প্রকৃতির গুণ সংযম বশত তখন সর্বভূতের সমস্ত করণেরই ভেদ ঘটিয়া থাকে। সেই গুণ সংযম কারণ সহ তত্ত্বসমূহের উপসংহার হইয়া থাকে। হে দ্বিজগণ, এই তত্ত্ব সংযম আবর্তক বলিয়া প্রসিদ্ধ। ধর্ম অধর্ম তপ জ্ঞান শুভ অশুভ সত্য মিথ্যা ঊর্ধ্বভাব অবোধভাব সুখ দুঃখ প্রিয় ও অপ্রিয় গুণ মাত্রাত্মক এবং এতদের সমস্তক জ্ঞানীগণের যাহা কিছু শুভাশুভ এবং পাপ পুণ্যাত্মক সমস্তই তখন প্রকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। পুনরায় সৃষ্টিকালে অব্যক্ত প্রতিকৃষ্ট তৎসমস্ত জনি অবস্থা পাপ পুণ্যাদি দেহীগণের দেহান্তর ধারণের সঙ্গে সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া থাকে। জন্তুগণের ধর্ম গুণ মাত্রাত্মক কার্যাবস্থায় উহা স্ব কারণ দ্বারাই উপচিত হইয়া থাকে। ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিত সুচেতন গুণ সমুদয় সৃষ্টি স্থিতি সংহার চালে সংযুক্ত বিযুক্ত সংহারযুক্ত হইয়া থাকে। পুরুষাধিষ্ঠিত গুণ মাত্রাত্মক বৃত্তি নিচে রাজসী তামসী ও সাত্ত্বিকী এই ত্রিবিধ রূপে প্রবর্তিত হইয়া থাকে। ঊর্ধ্বভাগ দেবাত্মক সত্য অধোভাগ জনাত্মকতম এবং এতদুভয়ের প্রবর্তক ইহলোক প্রাপক রজগুণ মধ্য বলিয়া জ্ঞাতব্য। ত্রিলোকের সর্বভূতের মধ্যেই এই ত্রিবিধ ভাবে গুণত্রয় পরিবর্তিত হয়। অতএব জ্ঞানবান ব্যক্তির পক্ষে গুণগণের অনুষ্ঠান বর্জনীয়। মানবগণ অবিদ্যাবশে বিবিধ কর্ম অনুষ্ঠান করিয়া এই ত্রিবিধে শুভ পাপ মাধ্যাত্মক গতি লাভ করিয়া থাকে। জন্তুগণ তমগুণে অভিভূত হইয়া যথার্থ তত্ত্ব জ্ঞাত হইতে পারে না। সে নিমিত্ত ত্রিবিধ কর্মদ্বার আবদ্ধ হইয়া থাকে। প্রথম প্রাকৃত বন্ধন, দ্বিতীয় বৈকারিক বন্ধন, তৃতীয় দক্ষিণাত্মক বন্ধন। এই ত্রিবিধ বন্ধনে জন্তুগণ অতিশয় আবদ্ধ হইয়া পড়ে। অজ্ঞান হেতু বন্ধন ত্রয় এই আমি বিবৃত করিলাম। অনিত্য নিত্য জ্ঞান, অসুচিতে সূচিক জ্ঞান, বিপর্যয় বসে সঞ্জাত এই সকল জ্ঞান দোষ বা মান দোষে অতীত তাহারাই জ্ঞানী এবং তাহাদিগের সেই জ্ঞান এই জ্ঞান পদবাচ্য। তমগুণ অজ্ঞানের জনক সেই এবং রজগুণ বিবিধ কর্মোৎপাদক সেই কর্ম বসে মহা দুঃখ দেহোৎপত্তি ঘটিয়া থাকে। চক্ষু কর্ণ নাসা জিহ্বা ও ত্বক এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পুনর্জন্ম সাধক দুঃখময় কর্মসমূহ প্রাদুর্ভূত হয়। বালক জন্মগ্রহণ করিয়াই সকৃত কর্মফলে ভোগ তৃষ্ণায় আক্রান্ত হইয়া তৈল যত্নস্থ তৈল পাপে ফলি কসম নিরন্তর সেই কর্মময় সংসারে পরিবর্তিত হইয়া থাকে। এই জন্য অজ্ঞানকেই যাবতীয় অনর্থের মূল বলিয়া নির্বাচন করা হয়। অতএব সেই অজ্ঞানকে একমাত্র শত্রু বলিয়া অবধারণপূর্বক জ্ঞানার্জনের যত্ন পরায়ণ হওয়া কর্তব্য। জ্ঞান ফলে অজ্ঞান ত্যাগ, তাহা হইতে বৈরাগ্য বুদ্ধি, তাহা হইতে সত্য বুদ্ধি ও সত্য বুদ্ধির ফলে মুক্তি লাভ হয়। অতঃপর প্রাণীবর্গে মোহকর রাগের বিবরণ বলিতেছি। এই রাগের প্রভাবে প্রাণীরা অবশ বসে ভাবে বিষয়াসক্ত হইয়া পড়ে। অনুরাগ বসে প্রীতি তাপ ও বিষদ উৎপত্তি ঘটে। কাঙ্ক্ষিত বিষয়ে বাধা ঘটিলেই দুঃখ জন্মে এবং তখন সুখের স্মৃতি মনোমধ্যে সমুদিত হয়। ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত আবিভৌতিক সংসারে এই অনুরাগের ফলে জীবের উৎপত্তি ঘটে, পরন্তু অজ্ঞান হইতেই
এই অনুরাগের উৎপত্তি। সুতরাং সেই অজ্ঞানকে বর্জন করা কর্তব্য। আর্য মত বা শিষ্টাচার উক্ত অজ্ঞানে অনুকূল নহে। উহা বর্ণাশ্রম ধর্মের ও সিস্টেম মূলত শাস্ত্রের বিরোধী। এই অজ্ঞান পথ অস্থির এবং তির্যক জনির কারণ। আবার তির্যক জনি হইতেও অপর যাতনাবস্থান প্রাপ্তির উহাই কারণ। জীব সেই অজ্ঞান বচেই বিবিধ যাতনা স্থান ও ষড়বিধে তির্যক জনি প্রাপ্ত হইয়া কামনা প্রতিঘাত জন্য নানা দুঃখ উপভোগ করে। ভূতবর্গের তামসী অজ্ঞান বৃত্তি চতুর্বিধা। উহা সর্বথা ইচ্ছা প্রতিঘাতাত্মক অনিশ্চর্যময় চিত্ত। সত্য মাত্রাত্মক তত্ত্ববিচার দ্বারা সত্যের স্ফুরণ হয়, তাহার ফলে তত্ত্বজ্ঞান জন্মে। সত্য ক্ষেত্রজ্ঞ নানাত্ম জ্ঞান এই জ্ঞানপদ বাচ্য। এই জ্ঞান হইতে জগৎপত্তি ঘটিয়া থাকে। ফলত চিত্তের সত্যতার কাম বসেই সংসারে বন্ধন ও মুক্তি হয়। মুক্ত হইলে লিঙ্গ শরীরে বিনাশ হইয়া থাকে। মুক্ত অবস্থায় চিত্ত সর্বসম্বন্ধহীন অচেতনতাকারে আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত থাকে। এই অবস্থাকে বিরূপজ্ঞ সংজ্ঞায় অভিহিত করা যায়। এই আমি সংক্ষেপে জ্ঞান ও মুখ্যের কথা কহিলাম। তত্ত্বদর্শীরা সেই মুখ্যকে ত্রিবিধ বর্ণন করেন। জ্ঞান প্রভাবে বিষয় বিয়োগের জন্য এক প্রকারে মুখ্য হয়। তৎফলে রাগ ক্ষয় হেতু লিঙ্গ ভাব, তজ্জন্য কেবলত্ব নিরঞ্জনত্ব, তন্নিমিত্ত শুদ্ধত্ব এবং তাহা হইতে নিষ্ক্রিয়ত্ব জন্মে। এই মুখ্য দ্বিতীয় প্রকার। আর তৃষ্ণা ক্ষয়ের জন্য যে মুখ্য, তাহা এই তৃতীয় বলিয়া ব্যাখ্যাত। মুখ্যাবস্থায় শব্দাদি বিশেষসমূহে প্রতিঘাতজ দুঃখানুভূতি থাকে না। প্রকৃতির গুণ মাত্রাত্মক পূর্বোক্ত অষ্টবিধি রূপ যথা নিয়মে ক্ষেত্রজ্ঞ সমূহে অবশক্ত হইয়া থাকে। অতঃপর দোষ দর্শন হেতু বৈরাগ্যের বিবরণ বলিতেছি। দিব্য ও মানুষ পঞ্চবিধ বিশেষ সমূহে দোষ দর্শন হেতু অনাসক্তি ও দেশাভাব অবলম্বন করা কর্তব্য। তাপ প্রীতি ও বিষাদের বর্জন করিয়া দেহি কোণে বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্বক নির্মম হওয়া উচিত। এ সংসার অনিত্য, অমঙ্গলদায় ও দুঃখময়। ইহা বিবেচনা করিয়া কার্য ও কারণসমূহের বিশুদ্ধতা সম্পাদন করিতে হয়। এইরূপ করিলে সমস্ত প্রাণী তাহার বশীভূত হইয়া থাকে। চিত্তের কষায় ভাবের পরিপাক ঘটিলে সমগ্র দোষ দর্শনের সামর্থ্য জন্মে। এইরূপ দোষ দোষী ব্যক্তির মৃত্যুকালে যখন নৈমিত্তিক দোষ রাশির দ্বারা প্রকুপিত উষ্মা তীব্র বায়ু চালিত হইয়া শরীর মধ্যে দোষসমূহে অবরোধ করে, তখন প্রাণস্থান সকলে ভিন্ন এবং মর্মস্থান সকল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইতে থাকে। নিম্নাঙ্গে উষ্মার অভাবে শৈত্যাধিক হেতু প্রকুপ্ত হইয়া বায়ু তখন ঊর্ধ্বগামী হয়। তদবস্থায় সর্বভূতের প্রাণস্থানস্থ জীব পুরাকৃত কর্মবশে জ্ঞান ও কর্মের অবরোধ হেতু অষ্টাঙ্গ প্রাণবৃত্তের ব্যত্যয় নিমিত্ত শ্বাস প্রশ্বাস রহিত হইয়া শরীর পরিহার করে। সেই প্রাণহীন শরীরকে মৃত সংজ্ঞায় অতিহিত করা যায়। ইতস্তত নিরমান খাদ্যের প্রকাশে যেমন তদীয় নেতাও বিদ্যুৎভূত হয়, কিন্তু খাদ্যের মরণে নেতার আর উপলব্ধি থাকে না। প্রাণহীন দেহ ও তদ্রূপ তৃষ্ণা ক্ষয় এই তৃতীয় মুখ্য কারণ বলিয়া বিখ্যাত। দোষ হেতু পঞ্চবিধ শব্দাদি বিষয়ে দেশাভাব ও আসক্তি রাহিত্য, আর তত্ত্বদ বিষয়ে প্রীতি ও অপ্রীতি বর্জন ইহা বৈরাগ্যের কারণ বলিয়া স্থিরীকৃত। ইহার পরে প্রকৃতির লয় আয়ত্তীভূত হয়। পূর্বোক্ত অব্যক্তাদি পঞ্চভূতান্ত অষ্টবিধি প্রকৃতির যথাক্রমে লয় অভ্যাস করিতে হয়। শাস্ত্র বিরোধী বর্ণাশ্রমাচার অনুষ্ঠান অনুযায়ী জনগণ এই সৃষ্ট পদ বাচ্য। তাহারা যে ধর্মানুষ্ঠান করেন তাহা এই দেবত্ব লাভের কারণ। ব্রহ্মবোধি পিশাচান্ত অষ্টবিধি দেব সৃষ্টি অনিমাদি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য এই অষ্টবিধি সৃষ্টি ভেদের হেতু। এই অষ্টবিধ ঐশ্বর্যের তারতম্যের শব্দাদি অষ্টলক্ষণাত্মক ইষ্টি বিষয়ে প্রীতিঘাতের অভাব লক্ষিত হইয়া থাকে। সেই প্রাকৃত গুণ মাত্রাত্মক অষ্টবিধি রূপক্ষেত্রজ্ঞ সমূহে সংক্রান্ত হয়। বর্ষাকালে নভমণ্ডলগত মেঘ মধ্যে ধূমাদি পদার্থের চর্মচক্ষে প্রত্যক্ষ না হইলেও যেমন অনুমান দ্বারা তাহার জ্ঞান হয়, তদ্রূপ জীব ও প্রত্যক্ষ বিষয়কৃত না হইলেও সিদ্ধগণ দিব্য চক্ষে তাহাকে অবলোকন করিয়া থাকেন। জীব দ্বিজাদি উচ্চ জনির ন্যায় বাধাদি হীন জনিতে প্রবেশ করে, ফলত ঊর্ধ্ব অধ পার্শ্ব সকল দিকে যাতায়াত করিয়া থাকে। জীব প্রাণ লিঙ্গ কারণ প্রভৃতি পর্যায়বাচক শব্দে সেই জীবের উল্লেখ হইয়া থাকে। সেই জীব ব্যক্তা ব্যক্ত সমগ্র জগদাকারী পরিব্যাপ্ত ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিত অব্যক্ত ক্রান্ত সমগ্র জগতের এই কারণাক্ত অবগত হইলে নিষ্কলঙ্ক হইয়া মুক্তি লাভ করা যায়। জাগতিক পদার্থ সমূহে তত্ত্বজ্ঞান হইলে দেহ পারান্তে জীব যথেচ্ছ স্বাধীনভাবে বহির্গত হইয়া থাকে। অব্যক্ত জ্ঞানের জন্ম কারণ সকলে না সেতু প্রাণাদি গুণ পরিমাণ সমূহ বিসুক্ত হয়, তখন শরীর ও মানুষ কর্ম বীজ থাকে না বলিয়া দগ্ধ বীজ হইতে যেমন অঙ্কুরোদ্গম হয় না, তদ্রূপ সেই জীবেরও আর শরীরান্তর ঘটে না। সে তখন চতুর্দশ তত্ত্বজ্ঞান প্রভাবে
শুদ্ধ হইয়া প্রকৃতিতে প্রতিনিবৃত্ত হয়। প্রকৃতি সত্য বিকার, মিথ্যা অসদ্ভাব, মিথ্যা সদ্ভাব সত্য। সুধীগণ এইরূপে বলিয়া থাকেন। ক্ষেত্রজ্ঞ নামরূপহীন, পরন্তু তাহাতে নাম রূপের কল্পনা করা হয় মাত্র। ক্ষেত্রকে জানেন বলিয়া তাহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলে। ক্ষেত্র জ্ঞান জন্মিলেই জীবের মঙ্গল লাভ হয়, এই জন্য ক্ষেত্রজ্ঞকে শুভ সংজ্ঞায় অভিহিত করা যায়। জনগণ এই কারণে সতত ক্ষেত্রজ্ঞের স্মরণ করেন এবং ক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞান শালীরা ক্ষেত্রজ্ঞের এই ভাবনা করিয়া থাকেন। ক্ষেত্র প্রত্যয় এবং ক্ষেত্রজ্ঞ প্রত্যয় হরণ করণ ক্ষতত্রাণ ভোগ্যত্ব ও বিষয়ত্ব নিবন্ধন ক্ষেত্র বিদগণ উহাকে ক্ষেত্রের সঙ্গে অভিহিত করিয়া থাকেন। সব বৈপরপ্য বিলক্ষণ মহদাদি বিষয়ান্ত খরাখর সমস্ত বিকার পদ বাচ্য সেই বিকার সময়ের খরণ করেন বলিয়া খর নাম প্রযুক্ত হয়। সংসার নরক হইতে পুরুষকে পরিত্রাণ করেন বলিয়াও ক্ষেত্রীয় সংজ্ঞা নির্বাচিত হইয়াছে। সুখ দুঃখ ও মোহ এই ভাবত্রয় ভোজ্য পদবাচ্য অচেতন বিষয়ে আশ্রয়ে উক্ত ধর্মত্রয় প্রতিষ্ঠিত। বিকার ধর্ম ক্ষয় করণ ও ক্ষীণতা নাই বলিয়া অক্ষয় নাম নির্বাচিত হইয়াছে। পুণ্যে শয়ন করেন বলিয়া পুরুষ সংজ্ঞা এবং পুরের জ্ঞান আছে বলিয়া পুরুষ নাম নির্বাচিত হয়। এক্ষণে পুরুষ তত্ত্ব জ্ঞান কি প্রকারে পুরুষত্ব জ্ঞাত হয়েন তদ্বিবরণ বলিতেছে। পুরুষ শুদ্ধ নিরঞ্জন জ্ঞানা জ্ঞান বর্জে ও অস্থি নাস্তি প্রত্যয় রঞ্জিত, তাহাতে গত স্থিত বদ্ধ মুক্ত ইত্যাদি কোনো বিশেষণই প্রযুক্ত হইতে পারে না। শুদ্ধত্ব হেতু তিনি অনির্দেশ্য এবং সদা আনন্দ স্বরূপ বলিয়া সমদর্শন তিনি আত্মানন্দে নিমগ্ন, তাহাতে কোনো হেতু বিদ্যমান নাই। তিনি ভাবগ্রাহ্য ও অনুমান মাত্র গম্য, তাহাতে চিন্তা করিল আর মুগ্ধ হইতে হয় না। এই দৃশ্যাদৃশ্য বিশ্ব প্রপঞ্চের উপশম স্থান জ্ঞানময় অনির্দেশ্য পরম পুরুষের দর্শন লাভ করিলে মানবের উদ্ধার লাভ হয়। যাহার এই পুরুষত্ব জ্ঞান আছে সেই জ্ঞাতা প্রকৃতিস্থ হইয়া কারণাত্মকে অবস্থান করেন। কার্য কারণাত্মক বুদ্ধ্যাদি ভৌতিকে পদার্থ চয় সংযুক্ত বিযুক্ত জীবিত বা মৃত সর্বভূতে পৃথক রূপে বিজ্ঞাতা মানব আত্মদ্বারা সে কারণাত্মাকে মিলিত হইয়া থাকেন। সে পুরুষ ইহ বা পরলোকে আছেন বা নাই, তিনি এক বা অনেক, ক্ষেত্রজ্ঞ বা পুরুষ, আত্মবান বা অনাত্মা, চেতন বা অচেতন, কর্তা বা অকর্তা, ভোক্তা বা ভোজ্য ইত্যাদি কোনো ব্যাপ্যদেশ যোগ্য নহেন। বস্তুত যে নিরঞ্জন ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষের জ্ঞান হইলে পুনরাবৃত্তি রহিতে হয়, তাহার কোনো সংজ্ঞা না থাকায় তিনি চিন্তার অতীত সকলে গম্য বলিয়া অপ্রত্যর্ক মনের সাহায্যে তাহাকে প্রাপ্ত হইলে আর বিষয়ে লিপ্ত হইতে হয় না। ক্ষেত্রজ্ঞ বাসনাক্ষয় নিবন্ধন সুখ দুঃখহীন নির্গুণ সাধ্য শান্ত নিরাত্মক নিরঞ্জনে বিলীন হইলে তখন আর বাচ্চা থাকে না। এই ব্যক্ত সৃষ্টির সংঘর্ষেই পরম পুরুষ হইতে হইয়া থাকে। ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিত এই সমগ্র জগৎ সেই পরম পুরুষই সৃজন করেন এবং লয়কালে গ্রাস করিয়া থাকেন। তদীয় অধিষ্ঠানভূত মূল প্রকৃতির বৈচিত্র্য বিশেষ অবুদ্ধিপূর্বক এই সৃষ্টি লয় সাধিত হইয়া থাকে। প্রকৃতি পুরুষের সেই সংযোগ সাধর্ম বৈধর্ম ঘটিত, উহার আদি কাল নাই, চিরকাল উহা বিদ্যমান। সৃষ্টির আদিকাল হইতে অন্তকাল পর্যন্ত সে পরম পুরুষকে প্রকৃতি দেবী আত্মাকে নিরুদ্ধ করিয়া রাখেন। তদবস্থায় পুরুষের অবুদ্ধিপূর্বক এই সৃষ্টি প্রবর্তিত হয়। এই সৃষ্টির সংহার কার্যে প্রকৃতি পুরুষ উভয়ই কারণ। তবে পুরুষ উদাসীন মাত্র, অভিমানাত্মক এক সৃষ্টির সংহার ব্যাপার অনাদি অনন্ত। ইহা বিষয় চিন্তা করিলে অন্তরে ত্রাস জন্মে। প্রাকৃত সৃষ্টির এই তৃতীয় প্রকার হেতু বর্ণিত হইল। এ তত্ত্বের কার্য কারণজ্ঞ জনগণ ইহা হইতেই মুক্তি লাভ করিতে পারেন। এই আমি আপনার দিগের নিকট ত্রিবিধ প্রতিসর্গ যথাক্রমে সবিস্তারে কীর্তন করিলাম, অতঃপর অপর কোনো বিষয় বর্ণন করিব। দ্বাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ত্রধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ। ঋষিগণ কহিলেন, হে সুত, আপনি দেব, মনু, ঋষি, পিতৃ, গন্ধর্ব, পিশাচ, উরগ, রাক্ষস, দৈত্য, দানব, যক্ষ, পক্ষী প্রভৃতি প্রজাবর্গের অত্যদ্ভুত কর্ম, অত্যগ্রু, অনুত্তম জন্ম, স্ববিধি, ধর্ম ও বিচিত্র বিবিধ কথা মনকর্ণ সুখাবহ মনোহর বচনাবলী দ্বারা বর্ণন করিয়া আমাদিগের পরম্পরিত সাধন করিয়াছেন। ইহা শ্রবণে জগতে কাহারি বা প্রীতি না জন্মে। নৈমিষারণ্যবাসী ছত্রযাগ দীক্ষিত মহর্ষিগণ এইরূপ বাক্যে সুতকে সন্তোষিত করিয়া পুনরায় সৃষ্টি প্রবর্তি বিষয়ক প্রশ্ন করিলেন। হে মহাপ্রাজ্ঞ সুত, পুনরায় সৃষ্টি কি প্রকারে প্রবর্তিত হয়? যখন ক্ষেত্রজ্ঞ সকল প্রকৃত গুণবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া যায়, যখন প্রকৃতির গুণত্রয় সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়, যখন সমস্ত তমময়াকার ধারণ করে, যখন বিকার সময় প্রবৃত্তি থাকে না, জীবজাত যখন ব্রহ্মার সহিতে মহাসাধুর্য লাভ করিয়া অব্যক্ত আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত থাকে,
তখন আবার কি প্রকারে নূতন সৃষ্টি প্রারব্ধ হয় আমরা তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি তাহাই আমাদিগকে বলুন। এই প্রকারে জিজ্ঞাসিত হইয়া লোমহর্ষণ সুত অপর সৃষ্টি প্রবৃত্তির ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সুত কহিলেন, সৃষ্টি যেরূপে প্রবর্তিত হয় আমি তাহা আপনাদিগকে বলিতেছি। সৃষ্টি বিষয়ে পূর্বে যেমন যেমন বলিয়াছি সৃষ্টির প্রবৃত্তি তদ্রূপই জানিবেন, তথাপি আমি সংক্ষেপে বলিতেছি, আপনার অবধান সহকারে শ্রবণ করুন। অব্যক্ত তত্ত্বের ন্যায় পরোক্ষ বলিয়া এই সৃষ্টি তত্ত্ব নিতান্ত দুরধিগম্য প্রত্যক্ষ ও অনুমান দ্বারা যুক্তি অনুসারে এ তত্ত্বের আলোচনা করিতে হয়। বস্তুত এ তত্ত্ব নির্ণয়ে মনের সহিত বাক্যের বিরাম ঘটিয়া থাকে। বিকার সমূহের প্রতি সংহার হইলে প্রকৃতির গুণত্রের সাম্যভাব ঘটিয়া থাকে। তখন ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ সকল প্রকৃতিতে সাধর্মে সমস্তই সেই অব্যক্ত প্রকৃতিতে বিলীন হয়। সত্য মাত্রাত্মক ধর্ম তখন প্রকৃতির সত্যগুণে এবং তম মাত্রাত্মক অধর্ম তমগুণে বিলীন থাকে। ইহারা তখন বিভাগহীন হইয়া অব্যক্ত প্রকৃতিতে অবস্থান করে এবং প্রকৃতির পরিমাণ কালে বুদ্ধিপূর্বক সর্বকার্যে প্রবর্তিত হয়। ক্ষেত্রজ্ঞ কিন্তু অবুদ্ধিপূর্বক এই প্রকৃতির সেই গুণগুণের উপভোগ করিয়া থাকেন। বিবর্তন কালে ক্ষেত্রজ্ঞের অভিমান মাত্রেই ভোক্তৃভোগ্য সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। সাম্য ভাবাপন্ন অব্যক্ত প্রকৃতির গুণ সৃষ্টি প্রারম্ভে ক্ষেত্রজ্ঞে সম্পৃক্ত হইয়া বৈষম্য ভাবাবলম্বন করে। তখন ক্ষেত্রজ্ঞের পার্থক্য প্রকটিত হয়। ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিত সত্যগুণ তখন ক্ষেত্রজ্ঞের চতুর্বিংশতি প্রকার বিকার ঘটাইয়া মহদাদি বিশেষে তন্মান্ত সৃষ্টির ঘটাইয়া মহদাদি বিশেষ তন্মান্ত সৃষ্টির প্রবর্তন করে। সে ক্ষেত্রজ্ঞ তখন ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর বলিয়া প্রকটিত হন। প্রকৃতির অনুগ্রহে ইনি সর্বভূতপতি ঈশ্বর মুক্তিদাতা মঙ্গলময় আদিদেব ব্রহ্মময় ব্রহ্মাহুত নামে প্রসিদ্ধ। ক্ষেত্রজ্ঞ অনাদি সূক্ষ্ম সকলে আদি অনাদি কালাবধি পরস্পর সংযুক্ত এবং সর্বক্ষেত্র তত্ত্বাভিজ্ঞ মশক ও উদম্বর এবং মৎস্য ও জলের ন্যায় ইহারা অপ্রত্যর্ক নিয়ত সম্বন্ধযুক্ত উপসংহৃতা অজ্ঞা প্রকৃতি পুনঃ সৃষ্টিকালে স্বীয় রজসত্তাত্মক সংজ্ঞক গুণত্রয় যোগে বিকৃত হইয়া জগদাকারে পরিণাম প্রাপ্ত হন। ক্ষেত্রজ্ঞগণ এই প্রকৃতির সৃষ্টি প্রবৃত্তিকালে রজগুণ আক্রান্ত হইয়া মহৎ মহাভূত ইন্দ্রিয় ও বিশেষ আদি পরিণাম লাভ করিয়া আবার গুণ বসান কালে স্বভাব অবলম্বন করিয়া থাকে। জ্ঞান নিষ্ঠ সত্য সংকল্প ব্রহ্মার সৃষ্টি প্রবৃত্তিকালে পরস্পর বিধর্মী রজ সত্য তমময় কার্যকারণ নিবন্ধন অভিমানী ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ পরস্পর ব্যক্তভাব প্রাপ্ত হয়। অব্যক্ত হইতে প্রথমত সাধক ও অসাধক সত্য গুণময় সৃষ্টি প্রাদুর্ভূত হইয়া স্থান প্রকরণাদি সহস্কার্য রূপে পুনঃ পুনঃ আবির্ভাব তিরোভাব লাভ করিতে থাকে। ক্ষেত্রজ্ঞগণ সৃষ্টি বিস্তারার্থ পরস্পর সর্বথা তুল্য হইলেও গুণমাত্রাত্মক ধর্মাধর্ম বরাহু নগ্রাহী দ্বারা বিবিধ প্রকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। গুণ বৈচিত্র্য বসে তাহারা এক বৃন্দ বিকার প্রাপ্ত হয় এবং সেই গুণগুণে সর্বথা সমাসক্ত হইয়া পড়ে। ক্ষেত্রজ্ঞগণ প্রথম সৃষ্টিতে যেমন যেমন গুণ সকল লাভ করে পর সৃষ্টিতে ঠিক তেমনি গুণসমূহে সমাক্রান্ত হইয়া থাকে। সেই গুণ সংযোগ বসে হিংস্র অহিংস্র মৃদু ক্রূর ধর্ম অধর্ম সত্য মিথ্যা প্রভৃতি ভাবসমূহ আশ্রয় করে। সেই ভাবই তাহাদিগের রুচিকর হইয়া থাকে। মহাভূত ইন্দ্রিয়ার্থ মূর্ত পদার্থ এবং প্রাণীগণের নানাত্ব এতদি সমস্ত গুণ বৈচিত্র্য বসে সংঘটিত হয়। এই আমি আপনাদিগকে পুনরায় সৃষ্টি তত্ত্ব সংক্ষেপে ব্রহ্মার উৎপত্তি বর্ণন করিতেছি। নিত্য সদে সদাত্মক অব্যক্ত কারণস্বরূপ প্রকৃতি পুরুষ হইতে মহেশ্বর্যশালী এক পুত্র জন্মে। তাহারই নাম ব্রহ্মা। তিনি অভিমান গুণাত্মক এবং বিশ্ব প্রপঞ্চ সৃজন করেন। তিনি মহৎপ্রদ বাচ্য। তাহা হইতে প্রথমে অহংকার জন্মে। অহংকার হইতে যুগপৎ ভূতেন্দ্রিয় চয় প্রাদুর্ভূত হয়। উক্ত ভূতিচয় হইতে অপর ভূতানাকর জন্মে। এইভাবে সৃষ্টি বিস্তার ঘটিয়া থাকে। হে মুনিগণ, এই সৃষ্টি অতীব বিস্তৃত। আমি আপনাদিগের নিকট ইত্যপূর্বে যথামতি যথাশ্রুত যেরূপ কীর্তন করিয়াছি আপনারা এ তত্ত্ববার্তা তদ্রূপই জানিবেন। নৈমিষারণ্যবাসী মহর্ষিগণ শ্রুত সমীপে জগতের এই প্রকার উৎপত্তি স্থিতি সংহতি বিবরণ শ্রবণ পূর্বক সেই যজ্ঞক্ষেত্রে অবভৃত স্নানান্তে পরিশুদ্ধ হইয়া পুণ্যলোক লাভ
করিয়াছিলেন। এইরূপ আপনারও যথাবিধি দেব যজনাদি কার্য সমাধা করিয়া অবভূত স্নানপূর্বক পবিত্র হইবেন এবং আয়ু ক্ষয়ান্তে দেহত্যাগ করিয়া সৎকর্মলভ্য পুণ্যলোকে যাইয়া যথেচ্ছ বিচরণ করিবেন। সেই নৈমিষীয় মুনিগণ যেমন ছত্র যজ্ঞানুষ্ঠান ও প্রজোৎপাদন করিয়া অবভূত স্নানান্তে স্বর্গে গমন করিয়াছেন, হে দ্বিজোত্তমগণ, আপনারও তদ্রূপ বহুবিধি যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া আয়ু ক্ষয়ান্তে স্বর্গে যাইবেন। হে মুনিবর্গণ, প্রক্রিয়া অনুসঙ্গ উপদঘাত ও উপসংহার এই পাদ চতুষ্টয় বিভক্ত লোক সম্মত এই মহাপুরাণ নৈমিষারণ্য যজ্ঞক্ষেত্রে মুনিদিগের নিকট লোক হিতার্থে ভগবান বায়ু স্বয়ং কীর্তন করিয়াছেন। প্রক্রিয়া পাদে বর্ণনীয় বিষয়সমূহের উল্লেখ আছে। সে বায়ুর প্রাসাদে ভূতগণের লয়োৎপাত সমন্বিত প্রকৃতি পুরুষ রচিত সৃষ্টি বৃত্তান্ত মণ্ডিত এই পুরাণ তত্ত্ব অবগত হইয়া মেধাবী মানব কদাচ মোহগ্রস্ত হন না। যে বিদ্বান ব্রাহ্মণ এই পুরাতন ইতিহাস শ্রবণ করে বা শ্রবণ করায় কিংবা অধ্যয়ন করে, সে সুদীর্ঘ কাল মহেন্দ্র লোকে বাস করিয়া পরে ব্রহ্ম সাযুজ্য লাভ করিয়া ব্রহ্মার সহিত মুক্তি প্রাপ্ত হয়। গ্রন্থ বর্ণিত কীর্তিমান মহাত্মা প্রজাপালকগণের কীর্তিমান মহাত্মা করিয়া মানব ব্রহ্মত্ব লাভে সক্ষম হয়। হে ব্রহ্মবাদী মুনিগণ, কৃষ্ণ দ্বৈপন পরনোক্ত বেদানুনন্দিত এই মহাপুরাণ ধন পুণ্য যশ ও আয়ু প্রদাকে যেজন প্রভূত ধন সম্পন্ন মহাতেজা মন্ডন্ত রস্যগণের এই কীর্তি কাহিনী বিস্তার করে, সে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া মহৎ পুণ্য প্রাপ্ত হয়। যে বিদ্বান মানব পূর্বে পর্বে এই পুরাণ অপরকে শ্রবণ করায়, সে পাপহীন হইয়া স্বর্গবাসান্তে ব্রহ্মভাব লাভ করে। যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধকালে ব্রহ্মার গণকে এই পুরাণ অন্তত এক পাদ ও শ্রবণ করায়, তদীয় পিতৃগণের সর্বকামা সমৃদ্ধ অক্ষয় তৃপ্তি প্রাপ্তি হয়। যেহেতু ইহা পুরাকালে উর্নিত অর্থাৎ বর্তমান ছিল, তজ্জন্য ইহাকে পুরাণ বলা যায়। পুরাণের এই নিরুক্তি যে জানে, সে সর্ব পাপ হইতে মুক্ত হয়। বর্ণত্রয় মধ্যে যে সকল মানব এই উত্তম ইতিহাস শ্রবণ করিয়া ধর্মে মতি স্থাপন করে, সে তদীয় শরীরস্থ লোমকূপ পরিমিত সহস্র কোটি বর্ষ স্বর্গে সানন্দে দেবগণ সহ বাস করিয়া পরে ব্রহ্ম সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। পূর্বে ব্রহ্মবায়ুকে এই সর্ব পাপর পুণ্যকর্ষু পবিত্র যশগ্রহ পুরাণ শাস্ত্র দান করেন। বায়ু হইতে উষণা ও তাহা হইতে বৃহস্পতি উহা প্রাপ্ত হন। পরে বৃহস্পতি উহা সবিতাকে বলেন, সবিতা মৃত্যুকে, মৃত্যু ইন্দ্রকে, ইন্দ্র বশিষ্ঠকে, বশিষ্ঠ সারস্বতকে, সারস্বত ত্রিধামাকে, ত্রিধামা শরদ্বানকে, শরদ্বান ত্রিবিষ্টকে, ত্রিবিষ্টি অন্তরিক্ষকে, অন্তরিক্ষ ত্রণয়কে, ত্রণয়ন ধনঞ্জয়কে, ধনঞ্জয় কৃত্যঞ্জয়কে, কৃত্যঞ্জয় তৃণঞ্জয়কে, তৃণঞ্জয় ভরদ্বাজকে, ভরদ্বাজ গৌতমকে, গৌতম নির্জন্তরণকে, নির্জন্তর বাজিশ্রवाके, बाजीश्रवा सोम सूक्ष्म के, सोम सूक्ष्म तृणबिंदु के, तृणबिंदु दक्ष के, दक्ष शक्ति के, शक्ति गर्भस्थ पराशर के, पराशर जातु कर्ण के, जातु कर्ण प्रभु द्वैपायन के ये पुराण उपदेश करें। हे द्विजोत्तमगण, द्वैपायन हईते आमी इहा प्राप्त हई, आमी आमार अमित बुद्धि पुत्र के इहा उपदेश करियाछि। ब्रह्मादि गुरुगण এইভাবে এই বাসময় পুরাণ কীর্তন করিয়াছেন। এই সমস্ত গুরুজনকে মনীষীগণের সযত্নে নমস্কার করা কর্তব্য। ধন পুণ্য আয়ু ও যশপ্রদ সর্বার্থ সাধক পাপনাশক এই পুরাণ ব্রাহ্মণগণের নিয়ম সহকারে সদা শ্রোতব্য। অশুচি পাপী শ্রদ্ধায় অবিদ্বান অপুত্রক অহিতকারী কিংবা যেজন সংবৎসর কাল শিষ্য ভাবে সেবা শুশ্রূষা করে নাই, তাহাকে এই উত্তম পবিত্র পুরাণ কদাচ দিবে না। অব্যক্ত যাহার জনি, ব্যক্তা ব্যক্ত কাল যাহার দেহ, বন্যী যাহার মুখ, চন্দ্র সূর্য যাহার নেত্রদ্বয়, দিক যাহার কর্ণ, বায়ু যাহার নাসিকা, বাক্য যাহার বেদ, অন্তরিক্ষ যাহার শরীর, ক্ষিতি যাহার পদদ্বয়, তারকা সমূহ যাহার রে, মুকুব সমস্ত বিদ্যা যাহার অঙ্গ সকল, বেদাঙ্গ যাহার পুচ্ছ, সে সর্বপ্রাণী জনৈক সর্বলোক প্রতিষ্ঠিত সর্বশ্রেষ্ঠ সকলে আদি বরপ্রদ ব্রহ্মকে আমি প্রযতভাবে নমস্কার করি। ত্রয়োধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। চতুর্ধিক শততম অধ্যায়। সৌনক আদি ঋষিগণ বলিলেন, হে অনস্য মহাভাগ সুত, আপনি ব্যাসদেবের প্রসাদে নিখিল শাস্ত্র মর্ম অধিগত হইয়া উপক্রম ও উপসংহার বিধির সহিত সেতিহাস অষ্টাদশ পুরাণ সম্পূর্ণরূপে কীর্তন করিয়াছেন। তন্মধ্যে মৎস্য পুরাণে 14 সহস্র, ভবিষ্য পুরাণে 5 চতুর্দশ সহস্র, মার্কণ্ডীয় পুরাণে 9 সহস্র, ব্রহ্মবৈবর্ত 18 সহস্র, ব্রহ্মাণ্ডে 12 সহস্র, ভাগবতে 18 সহস্র, ব্রাহ্মে 10 সহস্র, বামনে অযুত সংখ্যক, আদি পুরাণে 10 সহস্র, বায়ু পুরাণে 23 সহস্র, নারদীয় 23 সহস্র, গরুড় পুরাণে 29 সহস্র, পাদ্মে 55 সহস্র,
কূর্মে সপ্তদশ সহস্র, বরাহে চতুর্বিংশতি সহস্র এবং সুবিস্তৃত স্কন্দ পুরাণে 81টি সহস্র সংখ্যক শ্লোক বিরাজিত এই অষ্টাদশ পুরাণকেই মহাপুরাণ বলে। আপনি এই সকল মহাপুরাণে কি রাগী, কি বিরাগী, কি জ্যোতি, কি ব্রহ্মচারী, কি গৃহস্থ, কি বনস্থ, কি স্ত্রী, কি শূদ্র, কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, এ সকলেরই বহু ধর্ম নিরূপণ এবং গঙ্গাদি মহানদী, যজ্ঞ, ব্রত, তপ, বিবিধ দান, যম, নিয়ম, সাংখ্য ও ভাগবত প্রভৃতি বহুবিধ যোগ ধর্ম, সন্ন্যাস ধর্ম, বায়ু ও বার্ণ উপাসনা ধর্ম, ভক্তি মার্গ ও জ্ঞান মার্গ, কর্ম সংশুদ্ধ চেতা সাধকগণে ব্রাহ্ম, শৈব, বৈষ্ণব, সৌর ও শক্তি প্রভৃতি উপাসনাবিধি স্বভাব নিয়ত ষড় দর্শন ও এতদ ব্যতীত অন্যান্য বহুবিধ বিষয়ের পর্যালোচনা করিয়াছেন। কিন্তু ইহা ছাড়া আরও কিছু জ্ঞাতব্য আছে কিনা, ভগবান ব্যাসদেব অথবা আপনি কোনো বিষয় গোপন করিয়াছেন কি না, তাহা আমরা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। অতএব আপনি এ বিষয়ে আমাদের সংশয় ছেদন করুন। যেহেতু আপনি একজন বিশিষ্ট পূর্ণ পৌরাণিক, শ্রুত বলিলেন, হে সৌনক, আমি দুর্লভ প্রশ্নোত্তর বলিতেছি, শ্রবণ করুন। এই সুবিদ্ধ প্রশ্ন অনাখ্য এবং অতি গোপনীয় বলিয়া কথিত। একদা পরাশর নন্দন ব্যাসদেব সর্ববেদার্থ ঘটিত পৌরাণিক কথা কীর্তন করিতে করিতে মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়াছিলেন যে, আমি বেদ বিরোধে বর্ণাশ্রম দিগের ধর্ম, বহুবিধ মুক্তি মার্গ এবং সূত্র নির্ণয় দ্বারা জীবাত্মা ও ব্রহ্মের ভেদ নিরন্তর করিয়া শ্রুতিসম্মত বিচার অক্ষর পরমাত্মা, পরম পদ, পরম ব্রহ্মের নিরূপণ করিয়াছে, যাহাকে লাভ করিবার নিমিত্ত মহাপ্রাজ্ঞ মুনিগণ ব্রহ্মচর্য বান প্রস্তাদি ধর্ম, জ্যোতি ধর্ম, পৃথক বিধে ধারণা এবং আসন, প্রাণ রোধ প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি, যম ও নিয়ম এই অষ্টাঙ্গ যোগ আচরণ করিয়া থাকেন, যাহারা প্রাপ্তি আশায় মনীষীগণ সর্ব বাধা পরিত্যাগ পূর্বক মাত্র বেদজ্ঞাকে শিরোধার্য করিয়া নিষ্কামভাবে ব্রহ্মার্পণ কর্মে বুদ্ধি নিয়োগ করিয়া থাকেন এবং সূচিব্রতগণ যাহাকে জানিবার জন্য স্বীয় পাপাচরণ নিরাকরণ মানসে গঙ্গাদি পবিত্র তীর্থের সেবা করিয়া থাকেন। সেই পরম শুদ্ধ অনাদ্যন্ত অনাময় নিত্য সর্বগত স্থানুকুটস্থ কুটুবর্জিত সর্বেন্দ্রিয়চর অতীন্দ্রিয় দিবা কালাত্মক নিত্য চিন্মাত্র ও অব্যয় পরম ব্রহ্মে এই বিশ্ব অধ্যান্ত অর্থাৎ আর্পিত হইয়া নিখিল ধট পট অধি স্বরূপে প্রকাশিত রহিয়াছে। অবিদ্যাবশে রজ্জুগত সর্পভ্রমের ন্যায় এই বিশ্ব ব্রহ্মে অধ্যন্ত হইয়া প্রকাশ পায়, আর অবিদ্যাপগমে ভ্রম সর্পে রজ্জুর নিয়ে এই বিশ্বে নির্বিকার পরম ব্রহ্মে এই প্রীতিটি হইয়া থাকে। সম্যক বিচার করিয়া দেখা হইয়াছে যে, যেমন ফেন, উর্মি ও বুদ্বুদ আদি হইতে ব্রহ্ম ও পৃথক নহেন, অর্থাৎ ফেন, উর্মি ও বুদ্বুদ সকল যেমন জলেরই বিকার, তেমনি এই বিশ্ব ব্রহ্মের বিকার ভাস মাত্র, সমস্তই ব্রহ্ম, নানাত্ব নাই। ইহাই নিগম সকল গান করিয়া থাকে। ব্রহ্ম হইতে এই ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু ব্রহ্মের কদাপি উৎপত্তি নাই। পরম ব্রহ্মের নিমেষে জগতের প্রলয় এবং উন্মেষে জগতের উদয় হইয়া থাকে। পরাশক্তি পরম ব্রহ্মের আধারূপে বিরাজ করিয়া থাকেন। পরম ব্রহ্মে এই জগতের অধিকরণ, আপাদন ও করণ, এবং তিনি এই সাক্ষাৎ এই জগৎ পরম ব্রহ্মকে জানিতে না পারিলে এই জগৎ জগৎ রূপেই ভাসমান হয়, কিন্তু তাহাকে জানিতে পারিলে তখন আর এ জগৎকে বলিয়া বোধ হয় না, যাহা অসত্য, জড় ও দুঃখাত্মক বলিয়া নিরূপিত। ইহার বিপরীত এই সচিদানন্দ মূর্তি পরম ব্রহ্ম, তিনি জীবের জাগ্রত অবস্থায়, বিশ্বাক্ষ স্বপ্নাবস্থায়, তেজসাক্ষ সুষুপ্তি অবস্থায়, প্রাজ্ঞ সংজ্ঞ এইরূপে সর্বব্যবস্থায় প্রসিদ্ধ। তিনি চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, ত্বকের ত্বক, রসনার সরসা এবং প্রাণের প্রাণ বলিয়া অভিহিত। মানবগণ জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রাণ ও ক্রিয়া শক্তির দ্বারা তাহার স্বরূপ জানিতে সমর্থ হয় না। রজ্জু দামে ওহি মরুক্ষেত্রে বাড়ি ও গগনে নীলিমার ন্যায় অবিদ্যা দ্বারা তাহাতে এই অসৎ বিশ্ব সৎরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। এই অনন্ত অসীম মহাকাশী যেমন ঘটাচ্ছিন্ন অর্থাৎ ঘটাভ্যস্ত হইয়া ঘটাকাশ রূপে অভিহিত হয়, তেমনি পরম ব্রহ্ম ও কার্যপথে পরিচ্ছিন্ন হইয়া জীবাত্মা সঙ্গে অভিহিত হইয়া থাকেন। বিচিত্র গুণশালিনী চিত্রকারিণী মায়ের প্রভাবে এই ব্রহ্মাণ্ড রূপ চিত্রভিত্তির ন্যায় পরম ব্রহ্মে আরোপিত হইয়া থাকে। এই অক্ষর পরম ব্রহ্ম ধাবনকারী, অতিক্রমকারী, বক্তৃত্ব বাক্যের অগোচর এবং বেদ বেদান্ত সিদ্ধান্তে বিনিহিত, তাহা হইতে পর আর কিছুই নাই। তিনি পারাকাষ্ঠা ও পরাগতি বহুধা বিচারিত বেদ শাস্ত্রে এই প্রকারই শ্রুত হওয়া যায়।
আমরা বেদ শাস্ত্র হইতে শ্রবণ করিয়াছি যে রাসবিলাস রসিক কৃষ্ণাক্ষ পরম পুরুষ ই আত্মা স্বরূপে অক্ষরে আত্মারূপে অবস্থিত এবং ইনি ই বেদের একমাত্র বিষয়। এই পরম পুরুষই পরম আনন্দ সন্দেহী স্বরূপ, আনন্দ বিগ্রহ, লীলা বিলাল, রসিক ও গোপাঙ্গ নাগন মধ্য বিরাজিত। ইহারি উত্তমাঙ্গে ভাস্কর রত্ন নিকর নির্মিত শিখি পুচ্ছ চূড়া শোভমান। ইহার কর্ণদ্বয়ে উল্লসিত বিদ্যুৎ প্রভা প্রদীপিত। রমণীয় কুণ্ড যুগলে দেদীপ্যমান ইহার খঞ্জন। গঞ্জন মনোহর ননন্দয় আকর্ণ বিস্ফারিত। ইনি গঞ্জে কুঞ্জে কুঞ্জে বল্লভী বৃন্দের বিলাসে প্রতি লাস্পট্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি দিব্য পীতাম্বর ধারণ ও সর্বাঙ্গে চন্দন লেপন করত। চিদানন্দ স্বরূপে তাহার অধরা মৃত সংসিক্ত মোহন বংশী বাদন করিয়া গোপাঙ্গনা দিগের মন হরণ ও তাহাদের অনঙ্গ মদ ভঞ্জন করিয়াছিলেন। এই কোটি কাম কলাপূর্ণ কোটি চন্দ্রাংশু সুনির্মল শ্রীহরি ই ভ্রমর ঝঞ্ঝারিত রত্ন গুঞ্জা শোভিত মাল্য দামে উপশোভিত হইয়া যমুনা পুলিনে শিখি পারাবত শোক ও পিক প্রভৃতি বিহঙ্গম গণের কোলাহলে আকুলীকৃত কদম্ব চম্পক অশোক ও পারিজাত প্রভৃতি বৃক্ষরাজি রাজিত তুঙ্গ তমাল বনে গো চরণার্থ ইতস্তত ধাবন করিয়াছিলেন। এই ভেদ বর্জিত নির্গুণ চিন্মাত্র ব্রহ্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ ই গোলকের ক্রীড়া করিয়া থাকেন, ইহাই আমরা শুনিয়াছি। নিগম এবং আগমে ইহার পরতর কিছুই উক্ত হয় নাই। তথাচ নিগম শাস্ত্রে ইনি অক্ষরে পরবর্তী হইতেও পরবর্তী বলিয়া কীর্তিত হয়। শ্রুতিতে এইরূপ কীর্তিত হয় যে গোলকবাসী ভগবান অক্ষর হইতেই পরবর্তী এবং পরবর্তী হইতেও যিনি পরবর্তী তিনি কে। বেদ বচনে এইরূপ উদ্দিষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহার বিশেষ উপলব্ধি হয় কি প্রকারে, অথবা পরতত্ত্ব খরাত এই শ্রুতি বাক্যের অর্থ অন্যরূপ বুঝিতে হইবে। সত্যবতী সুত ব্যাসদেব শ্রুতত্থে উক্ত প্রকার সংশয়াপন্ন হইয়া সুচিত্রকাল চিন্তা করিয়া যথার্থ নির্ণয় করিতে পারিলেন না। তিনি চিন্তা করিয়াও বিদার্থ নিশ্চয়ই সার্থ হইলেন না। বেদ সাক্ষাৎ নারায়ণ স্বরূপ মনীষীগণ ও তাহার তত্ত্বার্থ নির্ণয়ে সমর্থ হন না। সত্যবতী নন্দন বেদব্যাস তত্ত্বার্থ নিশ্চয়ই অসমর্থ হইয়া হৃদয় তাপিনী মহতে বেদনা প্রাপ্ত হইলেন এবং পুনরায় চিন্তা করিতে লাগিলেন যে আমি এখন এই সংশয় অপনোদনের জন্য কি করি, কাহার নিকট যাই। জগতে এমন হেক সর্বদর্শন পারদর্শী সর্বজ্ঞ পুরুষ নাই যে যাহাকে প্রশ্ন করিয়া সংশয়াপন্ন করিতে পারি। এইরূপ চিন্তার পর তিনি সন্দেহ নিবর্তক পুরুষ না পাইয়া মেরুকন্দরে গমন করিয়া পরম তপ আচরণ করিতে লাগিলেন। ওই স্থানের নয়ন পীড়াকর অন্ধকার রাশি সুবর্ণ জ্যোতি জ্যোৎস্না জাল দ্বারা সম্যক নিরাকৃত হওয়ার এই প্রদেশে সুন্দর রূপে দীপ্যমান। ওই স্থানে ক্ষুধা নাই, পিপাসা নাই, ভয় নাই, ক্রোধ নাই এবং তাপ ও গ্লানি নাই। স্থানে স্থানে নানা দ্রুমলতা কীর্ণ মঞ্জুল কুঞ্জ সমূহের বিবিধ বিহঙ্গমগণ কুজন ছলে সুস্বরে আনন্দ ভরে গান করিতেছে। চতুর্দিকে পদ্মিনী খণ্ড মঞ্জিত মনোহর সরোবর নিরহ বিরাজমান। ওই সরোবর সকলের সুবর্ণ শিলাবদ্ধ তট প্রদেশে বিবিধ জলচর পক্ষী বিচরণ করিতেছে। পদ্ম গন্ধ বহন করিয়া গন্ধ বহ অহরহ ওই স্থান আমোদিত করিতেছে। হিংস্র জন্তু কদাপি ওই স্থানে বিচরণ করেন না। সর্বদাই যেন ওই স্থান মঙ্গলভাবে পরিলক্ষিত হইতেছে। ওই স্থান সর্বদা নির্জন দিব্য লতিকা ও প্রিয় খণ্ড সকল নিত্য ওই স্থানের শোভা সম্পাদন করিয়াছে। সুখ পারাবত ও মত্ত কোকিলগণের কলকল কণ্ঠস্বরে নিত্য ওই স্থান সর্বদা মুখরিত। জলাশয় সমূহ হইতে উড্ডীয়মান উৎপল রেণু পটল পুঞ্জে পুঞ্জে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া নিরন্তর নিম্মুখ আমোদিত করিয়া রাখিয়াছে। ওই স্থানে কোন অংশে এক কাঞ্চনময় দিব্য শোভা গুহা বিরাজিত। সেই গুহায় প্রবেশে করিয়া জিতাহার জিতে চিত্ত জিতাসন মুনি সত্যবতী নন্দন তদেকাগ্রমনা হইয়া চতুর্বেদ স্মরণ করিয়া তপস্যায় মন সমাধান করিলেন। এইরূপ অবস্থায় 300 বৎসর অতীত হইলে চতুর্বেদী তাহার সাক্ষাতে প্রাদুর্ভূত হইল। বেদ সকলে মূর্তি অতি মনোহর, তাহাদের নয়ন প্রস্ফুটিত পদ্মপলা সদৃশ্য, মস্তকে জটার মুকুট করে কুশগুচ্ছ এবং স্কন্ধ দেশে লম্বিত লম্বিত মৃগচর্ম। ষোড়শ্বর উহাদের মুখমণ্ডলে প্রণব মধ্যদেশ ক বর্গ ও চ বর্গ পঞ্চম অবয়ব বিশিষ্ট হস্ত ট বর্গ দক্ষিণ চরণ ত বর্গ বাম চরণ প ও ফ কুক্ষিদ্বয় ব পৃষ্ঠদেশ ভ নাভিমণ্ডল ম উদর জ হৃদয় র ল ব কেশপাশ অগ্নিবীজ রং দক্ষিণ স্কন্ধ পৃথ্বীবীজ লং
গ্রীবাদ দেশ, ভূত অর্থাৎ বায়ু বেজে জং, বাম স্কন্ধ এবং যাবতীয় অন্তস্থ বর্ণ তাহাদের সন্ধি সংস্থান তাহার বৈখরী বাক্য দ্বারা সর্বদাই প্রস্ফুরিত হইতেছে। তাহাদের হৃদয়াম্ভোজে ভগবান শ্রী হরি সাক্ষাৎ আবির্ভূত স্থলে মথুরাপুরী, ভ্রু মধ্যে মায়রূপ আধারাধিষ্ঠিত কাশী, লিঙ্গ দেশে কাঞ্চি, নাভিমণ্ডলে অবন্তী, কণ্ঠে দ্বারকা, প্রাণে প্রয়াগ, আননে গয়া, হনু ও গ্রীবার মধ্যপ্রদেশে প্রভাসতীর্থ, ব্রহ্মরন্ধ্রে বদ্রিকাশ্রম, নয়ন যুগলে পৌণ্ড্রবর্ধন নেপালীয়, ললাটে পূর্ণগিরি পেঠে, কণ্ঠে মথুরি পেঠে, কোটি দেশে কাঞ্চি পেঠে, স্তনমণ্ডলে জলন্ধর পেঠে, কর্ণদেশে ভৃগু পেঠে, নাসিকা পুটে অযোধ্যা এবং তাহাদের দক্ষিণ ভাগে গঙ্গা, বাম ভাগে যমুনা ও মধ্যভাগে সরস্বতী নদী বিরাজিত। ব্রাহ্ম ধর্ম তাহাদের ব্রহ্মরন্ধ্রে, শৈব ধর্ম সীমান্তে, শক্তি ধর্ম জিহ্বায়, বৈষ্ণব ধর্ম হৃদয়ে, পৌরধ ধর্ম নেত্রে এবং বৌদ্ধ ধর্ম তাহাদের ছায় অবস্থান করিতেছে। তাহাদের কণ্ঠদেশে সৌত্রামণি জাগ, বক্ষস্থলে পশুবদ্ধ, কোটিতটে বাজপেয়, মুখে অগ্নিহোত্র, কোটিতটে অশ্বমেধে, উদরে নরমেধে, শিরদেশে রাজসূয়, অধরে আবশক্য, ঊর্ধ্বে অষ্টে দক্ষিণাগ্নি, মুখমধ্যে গার্হপত্য, শ্রুতি মধ্যে হবনীয় বস্তু এবং তাহাদের রোম সকলে মন্ত্রবেদ সমূহ বিদ্যমান রহিয়াছে। ভৃত্যগণ যেমন মহারাজের উপাসনা করেন, তেমনি ন্যায় মিশ্রিত পুরাণ, সংহিতা ও তন্ত্র সকল কর্ম, জ্ঞান ও উপাসনা দ্বারা পৃথক পৃথক ভাবে সেই বেদ চতুষ্টের উপাসনা করিতেছে। তখন মুনি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন আকাশচ্যুত প্রদীপ্ত আদিত্য প্রজ্বলিত হুতাসন ও কোটিন্দু সমকান্তি দিব্য ব্রহ্ম তেজময় বেদ চতুষ্টয়কে সম্মুখে সাক্ষাৎ আবির্ভূত দর্শনে সহসা গাত্রোত্থান পূর্বক ভূতলে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া তাহাদের বন্দনা করিতে লাগিলেন। বলিলেন, অদ্য আমি কৃতার্থ হইলাম, অদ্য আমার জন্ম, মন ও পরমাই সফল হইল। যেহেতু অদ্য আমি আপনার দিগকে দৃষ্টিগোচর করিলাম, অলৌকিক ও লৌকিক যাবতীয় বিষয়ের মধ্যে আপনাদের কিছুই অবিদিত নাই। যেহেতু আপনারা ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সমুদয় বিষয় অবগত আছেন, আপনারা বিরাগী দিগের যথেচ্ছাচার সংকোচের জন্যই আপনার যে প্রবৃত্তি মার্গের উপদিষ্টে নহেন, ইহা তাহাদিগকে জানাইয়া থাকেন। জগৎ প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব ও ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদক যে বিধি নিষেধে, তাহা মিথ্যা অনুরাগে অবিদ্যার বিষয় নহে, কিন্তু ওই বিধি নিষেধকেই আবার মিথ্যা জ্ঞানের সংকোচক হইয়া থাকে। এজন্য আপনার পরমার্থ নিরূপণ প্রকরণে লোকহিত নিমিত্ত ভাষিত স্বর্গাদি বিষয়া স্বীয় উক্তি পরস্পরাকে নশ্বর স্বর্গ ভোগাদি প্রতিপাদক বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন এবং অধিকারী বিশেষে আপনারা শব্দ ব্রহ্মময় মূর্তিতে জ্ঞান ও কর্মের উপদেশ প্রদান করিয়া ওই জগৎ উদ্ধার করিতেছেন। আপনারা যদি কৃপা করেন, তাহা হইলে আমি আপনাদের নিকট কিঞ্চিত জানিতে ইচ্ছা করি। বাসনা বিজড়িত চিত্ত কর্মীগণের সৎকর্মের ফল স্বর্গ, আর ঈশ্বর প্রীতি চিত্ত ব্যক্তিগণে কৃত কর্মের ফল চিত্তশুদ্ধি। চিত্তশুদ্ধি হইতে তাহাদের জ্ঞান এবং জ্ঞান হইতে মুখ্য লাভ হয়। মুখ্য ব্রহ্মের সহিত একতা প্রাপ্তি মাত্র, উহা সচিদানন্দ স্বরূপ ব্রহ্মৈক্য প্রাপ্তি ঘটিলে মানবের কৃতকর্মের জন্য যাহা কিছু ধর্মাধর্ম রূপ অদৃষ্ট, তৎসমস্ত সেই ব্রহ্মে বিলয় প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্ম নিঃসঙ্গ, চিদাকাশ, জ্ঞানরূপ, অসংবৃত্ত, নিরীহ, অচল, শুদ্ধ, অগুণ ও ব্যাপক। যাবতীয় বিকারে বিনাশ হইলেও ওই নির্বিকার ব্রহ্ম বিনষ্ট হন না। আদিত্য যেমন অন্ধকারাচ্ছন্ন জগৎকে আলোকিত করেন, মুনি যেমন লৌহকে প্রকাশিত করে, তদ্রূপ নির্বিকার ব্রহ্ম হইতে ওই জগৎ প্রকাশিত। ইহারাই আভাস মাত্রে এই অনাদি অনন্ত সৃষ্টি চিরস্থায়ী রূপে বিজৃন্তমান আহো, সৃষ্টি চিরস্থায়ী রূপে বিজৃম্ভমান আহো। সৃষ্টি প্রাণীন হইলে জীবেশ্বর রূপে বিশ্বাকার স্বরূপ এই পরম ব্রহ্মে কুটস্থ ও অদ্বিতীয় রূপে বিরাজমান থাকেন। এই যে আপনারা ঈশ্বর তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছেন, ইহা তত্ত্ব এইরূপই বটে, ইহাতে আবার কিছুমাত্র সংশয় নাই। তথাপি আমার হৃদয়ে কি যেন কেমনকে জিজ্ঞাসার ভাব উদিত হইতেছে। আমার মনে হইতেছে সম্ভবত ইহা হইতেও পরম পদার্থ কিছু থাকিবে। হে মহাভাগগণ, আপনার তত্ত্বদর্শী যদি কিছু গুহ্য রহস্য থাকে, তাহা আমাকে বলুন, যাহা শ্রবণ করিয়া আমার জন্য সার্থক হইবে। তখন আবির্ভূত বেদগণ সত্যবতীসুত অনস্য ব্যাসদেব এই প্রকার বাক্য শ্রবণান্তর সাধু সাধু বলিয়া তাহার বাক্য গ্রহণ করিলেন এবং বলিলেন যে, হে মহাপ্রাপ্ত,
আপনাকে ধন্যবাদ। আপনি সাক্ষাৎ বিষ্ণু এবং শরীরী দিগের আত্মা। আপনি অজ হইয়াও লোক অনুগ্রহের নিমিত্ত জন্ম পরিগ্রহ করেন, নতুবা আপনার সংসার বন্ধন ঘটিবার নহে। আপনি মায়া দেবী কর্তৃক অস্পৃষ্ট হইয়া কদাচিৎ জ্ঞান গুহা অবলম্বনে স্বেচ্ছাবশে তিরোহিত হন। আপন পুরার ইতিহাস ও সূত্রসমূহে যে সমস্ত রহস্য পুনঃ পুনঃ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা আমাদের সম্মত। অক্ষর পরম ব্রহ্ম সর্বকারণেরই কারণ। পুষ্পের রস গন্ধের ন্যায় ওই আত্মস্বরূপের আত্মস্বরূপ রূপ আছে, তাহা অতীব পরম রহস্য বলিয়া জানিবেন। আমরা শব্দময় বলিয়া প্রাকৃতিক লয়কারীন ওই শব্দাতি রূপ অনুভব করিয়া থাকি মাত্র, পরন্তু উহার অভিধান বিশেষ সক্ষম নহি। চতুর্ধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। পঞ্চাধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ। বায়ু কহিলেন, অনন্তর যাহা শ্রবণ করিলে নিঃসংশয় সকল পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়, সে উত্তম গয়া মাহাত্ম্য কীর্তন করিতেছি। সুত কহিলেন, সনকাদি মহাভাগগণ সহ দেবর্ষি নারদ বিধিপূর্বক প্রণাম করিয়া সনত কুমারকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। নারদ বলিলেন, হে শরৎ কুমার, তীর্থসমূহের মধ্যে যে তীর্থ সর্বোত্তম এবং যে তীর্থের মাহাত্ম্য পাঠ বা শ্রবণ করিলে মুক্ত হওয়া যায়, সে তীর্থ আমাদের নিকট কীর্তন করুন। সনত কুমার উত্তর করিলেন, শ্রদ্ধা দিতে সর্ববিধ মুক্তিপ্রদ পবিত্র তীর্থকর গয়া তীর্থের বিষয় শ্রবণ করুন। এই গয়া তীর্থ পৃথিবীস্থ যাবতীয় তীর্থ হইতে শ্রেষ্ঠ। এক সময় যজ্ঞের জন্য ব্রহ্মা কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া গয়াসুর এই স্থানে তপস্যা করিয়াছিল। ব্রহ্মা এই গয়াসুরের মস্তকে এক শিলা স্থাপন করিয়া সেই শিলার উপর যজ্ঞ করেন, গয়াসুর বিচলিত না হয়। এই জন্য গদাধর বিষ্ণু ব্রহ্মাদি দেবগণ সহ সর্বদা হন্তু তীর্থাদি রূপে এই তীর্থে অবস্থান করিতেছেন। ব্রহ্মা যজ্ঞ সমাপ্ত করিয়া ব্রাহ্মণ দিগকে গৃহাদি প্রদান করিয়াছিলেন। চেতে বারাহ কল্পে গয় ও এ স্থানে একটি যজ্ঞ করেন। ওই গয় নাম হইতে এই ক্ষেত্রের নাম গয়া ক্ষেত্র হইয়াছে। এক্ষেত্র ব্রহ্মার অভিলোচিত পুত্র গয়া গমন করিয়া আমাদিগকে উদ্ধার করিবে, এইরূপ অভিপ্রায় নরক ভয় ভীরু পিতৃগণ পুত্র কামনা করেন। পুত্র গয়ার গমন করিলে পিতৃগণের নিরতিশয় আমোদ উপস্থিত হয়। তাহারা বলেন, পুত্রগণ গয়া গিয়া পদদ্বার জলস্পর্শ করিলেও তাহাদিগের কিছুই অদেয় থাকে না। কোনো পুত্র গয়া গমন করিবে, কেহ অশ্বমেধাদি দ্বারা পিতৃগণের তৃপ্তি বিধান করিবে, কেহ বা নীলবৃষ উৎসর্গ করিবে। এই জন্য পিতৃগণ বহু পত্র ইচ্ছা করিয়া থাকেন। গয়া গমন করিয়া যে পুত্র অন্নদান করে, পিতৃগণ সেই পুত্র দ্বারা পুত্রবান হন। যে পুত্র পদত্রয় গয়া বাস করে, তাহার সপ্তকুল পর্যন্ত হইয়া থাকে। এখানে অন্যূন 15 দিন বাস করাই বিধি। 15 দিন বাস না ঘটিলে যে মানব শত কিংবা 3 রাত্রি বাস করে, তাহার মহাকল্প কাল সঞ্চিত পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে। গয়া ক্ষেত্রে পিত্রাদির পিণ্ডদান করিবে। এখানে নিজেরও পিণ্ডদান করা যায়, কিন্তু এই পিণ্ড তিল ভিন্ন দিতে হয়। গয়া শ্রাদ্ধ করিলে মানবের ব্রহ্ম হত্যা, সুরপান, চৌর্য, গুরুস্ত্রী গমন ও তৎপাপকারীর সজ্জন্য যাবতীয় পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে। পুত্র পিত্রাদির কিংবা অন্য যে কেহ যখন তখন যাহার নাম করিয়া গয়াক্ষেত্রে পিণ্ডদান করে, সে অক্ষয় ব্রহ্মলোকে গমন করে। নাম গোত্র উভয় উল্লেখপূর্বক যখন তখন যে কোনো ব্যক্তির পিণ্ডদান করা হয়, ওই পিণ্ডদানে তন্তুদ্যতির পরম গতি লাভ হইয়া থাকে। ব্রহ্মজ্ঞান, গয়া শ্রাদ্ধ, গোগৃহে মরণ, কুরুক্ষেত্রে বাস, মানবগণ এই চতুর্বিধ মুক্তির কারণ কথিত হয়। এর জন্মতে পুত্র যদি গয়া গমন করে, তবে আর ব্রহ্মজ্ঞান, গোগৃহে মরণ কিংবা কুরুক্ষেত্র বাসের প্রয়োজন হয় না। বিচক্ষণ ব্যক্তি সকলকালে গয়া শ্রাদ্ধ করিবেন। মলবাস জন্মদিন বৃহস্পতি ও শুক্রের অন্তর্গমন সিংহস্ত বৃহস্পতি এবং চন্দ্র সূর্যগ্রহণ মৃত ব্যক্তির পিণ্ডদান ক্রিয়ার ওই সকল কাল কখন ত্যাগ করিবেন না। মহাতীর্থ গয়া তীর্থে ক্ষত দোষাদি ধর্তব্য নহে। দৈব ঘটনায় কোনো ক্ষতাদি জন্মিলেও তাহার গয়া শ্রাদ্ধের সম্পূর্ণ অধিকার আছে। সে অবস্থাতে গয়া কার্য করিয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইতে পারে। একবার গয়া গমন বা একবার পিণ্ডদান করিলে তাহার কিছুই দুর্লভ থাকে না। এই গয়া নিত্যবাসের কথা আর কি বলিব। ব্রহ্মজ্ঞান হইতে যেরূপ মুক্তিলাভ হয়, মুক্তিদায়ক ব্রহ্মাদির এই ক্ষেত্রে প্রমাদবশত মৃত্যু ঘটিলেও এইরূপ মুক্তিগামী হওয়া যায়, সংশয় নাই। কিকট দেশে মৃত ব্যক্তি ও গয়াক্ষেত্রে পিণ্ডদানের ফলে মুক্ত হয়। এই জন্য বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিত্যই কিকট দেশস্থ এই গয়াক্ষেত্রে সর্বপ্রযত্নে বাস করিবেন। এই গয়ায় ব্রহ্মকল্পিত ব্রাহ্মণগণকে
হব্য কব্য দ্বারা পূজা করিতে হয়। তাহার তুষ্ট হইলে পিতৃগণ সহ দেবতারা তৃপ্ত হইয়া থাকেন। মুন্ডন ও উপবাস সকল তীর্থেই বিহিত, কিন্তু কুরুক্ষেত্রে বিশালা, বিরজা ও গয়া ক্ষেত্রে বিদেহ নহে। ভিক্ষু গয়া গমন করিয়া দণ্ড প্রদর্শন করিবেন। পিণ্ড দান তাহার কর্তব্য নহে। বিষ্ণু পদে দণ্ড ন্যস্ত করিলেই তাহার পিতৃগণ সহ তিনি মুক্ত হইবেন। দণ্ডধারী কোনরূপ পাপ বা পুণ্য নাই। তাহারা এই গয়াক্ষেত্রে পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তর দক্ষিণ যে কোনো স্থানে মস্তক মুন্ডন করিবেন। ব্রহ্মা এই গয়ার পরিমাণ 2.5 ক্রোশ, গয়াক্ষেত্র 5 ক্রোশ এবং গয়াসের 1 ক্রোশ বলিয়াছেন। ত্রিলোক মধ্যে যে সকলম পুণ্যতীর্থ আছে সে সমস্ত এই স্থানে বিদ্যমান। এই গয়াক্ষেত্রে শ্রাদ্ধকারী পিতৃগণের ঋণ হইতে মুক্ত হয় এবং গয়াসিরে শ্রাদ্ধ করিলে তাহার সপ্তম কুল উদ্ধার পাইয়া থাকে। মানব গয়াযাত্রা করিয়া গৃহ হইতে নির্গমনপূর্বক চলিতে আরম্ভ করিলে পদে পদে পিতৃগণের স্বর্গারোহণ সোপান নির্মিত হয় এবং গয়া উপনীত হইবার পর প্রতি পদ বিক্ষেপে তাহাদের এক একটি অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হইয়া থাকে। পায়স, চরু, সত্তু, পিষ্টক, তণ্ডুল, ফলমূলাদি, তিলকল্ক, সঘৃত, গুড়খণ্ড অথবা কেবল দধি বা উত্তম মধু ও ঘৃতখণ্ড সহ পিন্নাক দ্বারা গয়ায় পিণ্ডদান করিলে পিতৃগণে অক্ষয় তৃপ্তি লাভ হয়। ঋতুপন্ন ভোজ্য ও মুনিগণ নির্দিষ্ট হবিষ্যান্ন ভোজন করিয়া গদাধরে পাদ পদ্ম ও পন্তু তীর্থোদ্যক স্মরণপূর্বক রসযুক্ত ও সর্ববিধ মধুর বস্তু পিতৃগণের পূজার নিয়োজিত করিবে। পিণ্ডের আসন, পিণ্ডদান, প্রত্যবনেজন, দাক্ষিণ্য ও অন্য সংকল্পে তীর্থশাস্ত্রে আবাহন নাই এবং এই দৃষ্টির দোষ নাই বলিয়া দিগ্বন্ধন ও কর্তব্য নহে। বিচক্ষণগণ ভক্তি সহকারে এইরূপে তীর্থ শ্রাদ্ধ করিবেন। অন্য শ্রাদ্ধাদি সময়ে যে পিতৃগণে আবাহন করা হয় তাহার এই তীর্থযাত্রী পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া থাকেন। পিতৃগণ সর্বদা তীর্থে বাস করেন বলিয়া তীর্থশাস্ত্রে আবাহন বিহিত নহে। ফলাকাঙ্ক্ষী তীর্থে শ্রাদ্ধকারী ব্যক্তিগণ শ্রাদ্ধ দানকালে সতত কাম, ক্রোধ ও লোভ পরিত্যাগ করিয়া ক্রিয়া করিবেন। ব্রহ্মচারী একভোজী, ভূতলসায়ী, সত্যবাদী, পবিত্র ও নিখিল প্রাণী হইতে রত ব্যক্তিগণ এই তীর্থফল ভোগ করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি যথেচ্ছাচারী তাহাকে পাষণ্ড বলে। ধীর তীর্থযাত্রী এই রূপে পাষণ্ডের সংসর্গ পরিত্যাগ করিবেন। অন্যান্য মনা ব্রহ্মাদিগণের যেমন একই ব্রহ্ম বস্তু ধ্যেয়, তদ্রূপ তদ্গত হইয়া যে ধীর ব্যক্তি কর্ম করেন তিনি ব্রহ্মপরায়ণ হইয়া পরে সাক্ষ্য ব্রহ্মপদে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। গয়া ক্ষেত্রে বৈতরণী নামক ত্রিলোক্য বিস্তৃত যে একটি নদী আছে, পিতৃগণে উদ্ধার কামনায় যে ব্যক্তি তথা স্নান ও গোদান করে সে বৈতরণী উত্তীর্ণ হইতে পারে এবং সে ত্রিসপ্তকুল উদ্ধার করিয়া থাকে। এইরূপ অক্ষয় বটে গমন পূর্বক ব্রহ্মকল্পিত ব্রাহ্মণগণকে হব্য কব্য দ্বারা পূজা করিয়া তাহাদের সন্তোষ বিধান করিতে হয়। এই সকলে ব্রাহ্মণ তুষ্ট হইলেন, পিতৃগণ সহ দেবতারা সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। গয়া এমন স্থান নাই যেখানে তীর্থ নাই, এখানে সকল তীর্থেরই সান্নিধ্য আছে বলিয়াই এই গয়া তীর্থ সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। মীন, চৈত্র, ধনু, পৌষ, মেষ, বৈশাখ, কন্যা, আশ্বিন এবং বৃষ, জ্যৈষ্ঠ রাশিতে যখন সূর্য অবস্থান করেন ঋষিগণ বলেন সেই সকল কাল এই গয়া কার্যে দুর্লভ। তাহারা আরও বলেন ত্রিলোক মধ্যে গয়া পিণ্ড দান একটি দুর্লভ কার্য। এমতো মাঘ মাসের সূর্যগ্রহণ দুর্লভ, তাহার পর আবার মাঘ মাসে সূর্যগ্রহণে গয়া শ্রাদ্ধ ততোধিক দুর্লভ। ঋষিগণ বলেন এই কালে গয়া শ্রাদ্ধ সমধিক প্রশস্ত। মানব গয়া শ্রাদ্ধে যে ফল প্রাপ্ত হয় শত কোটি কল্পেও আমি তাহার নাম বলিতে সমর্থ নাহি। পঞ্চাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ষড়ধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ। নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন গয়াসুর কিরূপে জন্মগ্রহণ করিল, তাহার প্রভাব ও স্বরূপ কিরূপ, আর কেনই বা সে তপস্যা করিল ও কি করিয়া বা তাহার দেহ পবিত্র হইল। সনত কুমার উত্তর করিলেন লোক পিতামহ ব্রহ্মা বিষ্ণুর নাভি পদ্ম হইতে সমুদ্ভূত হন এবং তিনি প্রজা সৃষ্টি করেন। ইহা বিষ্ণু দেব সম্মুখ প্রকারে কহিয়াছেন। তিনি পূর্বকালে আসুর সমধিকে বল পরাক্রমশালী এবং শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব। ইহার উচ্চতা 125 যোজন ও স্থূলতা 60 যোজন। গয়াসুর গিরিবর কোলাহল নামক পর্বতে বহু সহস্র বৎসর যাবৎ নিঃশ্বাস রোধপূর্বক অবস্থিত হইয়া অতীব কঠোর তপস্যা করেন। তখন তাহার তপস্যা প্রতপ্ত দেবগণ অত্যন্ত সংক্ষুব্ধ হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন পূর্বক পিতামহ ব্রহ্মাকে এই সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করেন।
দেবগণ বলেন, হে দেব, গয়াসুর হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন। অনন্তর ব্রহ্মা দেবগণকে বলিলেন, হে দেবগণ, চলুন আমরা শঙ্কর সমীপে গমন করি। ব্রহ্মা এই কথা বলিয়া দেবগণ সহ কৈলাসে গমন করিলেন এবং কৈলাসী পতিকে প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন, হে দেব, এই মহাসুর হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন। অনন্তর শম্ভু ব্রহ্মাদি দেবগণকে কহিলেন, ক্ষীরপয় নিধিতে দেব দেব হরি শয়ন আছেন, চলুন আমরা তাহার নিকট গমন করি, তিনি আমাদের মঙ্গল বিধান করিবেন। অনন্তর ব্রহ্মা, মহাদেব ও অন্যান্য দেবগণ তথায় গমন করিয়া বিষ্ণুকে স্তব করিতে লাগিলেন। দেবগণ বলিলেন, যিনি রচিষ্ণু, জিষ্ণু, যোগী গণের পালয়িতা এবং যিনি রাক্ষস দিগকে গ্রাস ও সপ্তলোক ধারণ করিয়া আছেন, যিনি নিয়ত বর্ধনশীল, যিনি অনন্ত, জিষ্ণু, নিখিল লোকের প্রভু বিষ্ণু বিভু, সেই বিষ্ণুকে নমস্কার। সনত কুমার বলিলেন, হে দেবগণ, কি জন্য আপনারা আগমন করিয়াছেন? বিষ্ণুর কথায় দেবগণ উত্তর করিলেন, হে দেব, গয়াসুরের ভয় হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন। বিষ্ণু বলিলেন, ব্রহ্মাদি দেবগণ সেই অসুর সমীপে গমন করুন, তারপর আমিও আসিতেছি। অনন্তর বিষ্ণু বরদান নিমিত্ত গরুড়ারোহণে গয়াসুর সমীপে আগমন করিলেন। অন্যান্য দেবগণ ও নিজ নিজ বাহনে আরোহণ করিয়া তথায় উপনীত হইলেন। তখন বাসুদেব প্রমুখ দেবগণ গয়াসুরকে বলিতে লাগিলেন, হে গয়াসুর, তুমি কি জন্য তপস্যা করিতেছ? তোমার তপস্যায় আমরা সকলে সন্তুষ্ট হইয়া আগমন করিয়াছি, তুমি বর প্রার্থনা করো। গয়াসুর বলিলেন, হে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রমুখ সুরগণ, যদি আমার প্রতি আপনারা প্রসন্ন হইয়া থাকেন তবে আমাকে এই বর প্রদান করুন, আমি যেন সকল দেব দ্বিজাতি, নিখিল যজ্ঞশীলা দেব ঋষি, অব্যয় সেবে মন্ত্র দেবদেবী, সকল প্রকার যোগী কর্মত্যাগী কর্মী, ধার্মিক এবং অতি পুত গতি অপেক্ষাও সর্বদা অতি পবিত্র হই। দেবগণ তখন পবিত্র গয়াসুরকে এই বর প্রদান করিলেন এবং তাহাকে দর্শন ও স্পর্শ করিয়া স্বর্গধামে গমন করিলেন। অনন্তর লোকত্রয় ও জমপুরী শূন্য হইলে গয়াসুর কর্তৃক রীতিকীর্তিজপ ইন্দ্রাদি দেবগণ সহ ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া ব্রহ্মাকে বলিলেন, হে পিতামহ, আপনি আমাদিগকে যে অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন এক্ষণে তাহা পুনরায় গ্রহণ করুন। ব্রহ্মা বলিলেন, হে দেবগণ, ইহার প্রতিবিধানের জন্য চলুন আমরা অব্যয় বিষ্ণু সমীপে গমন করি। অনন্তর ব্রহ্মাদি লোকত্রয় শূন্য হইয়াছে। দেবগণে বাক্য শুনিয়া বিষ্ণু ব্রহ্মাকে বলিলেন, হে ব্রহ্মণ, আপনি গয়াসুর সমীপে গমন পূর্বক যজ্ঞের জন্য তাহার দেহ প্রার্থনা করুন। অতঃপর বিষ্ণু কর্তৃক আদিষ্ট ব্রহ্মা অন্যান্য সুরগণ সহ গয়াসুর সমীপে উপনীত হইলে গয়াসুর তাহাদিগকে দর্শন করিয়া গাত্রোত্থান পূর্বক বিধিবৎ প্রণাম ও শ্রদ্ধা সহকারে পূজা করিতে লাগিল। গয়াসুর বলিল, আজ আমার জন্ম ও তপস্যা সফল হইল, কেননা স্বয়ং ব্রহ্ম আমার অতিথি স্বরূপে সমাগত হইয়াছেন, অতএব আজ আমি সকলকে প্রাপ্ত হইয়াছি। হে যোগিন, যোগা দেবীতে সর্বলোক স্বামীন পিত গুরু, আপনি যে জন্য আমার নিকট আগমন করিয়াছেন, হে ব্রহ্ম, আমি তাহা সম্পাদন করিব। ব্রহ্মা বলিলেন, আমি পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতে করিতে যে সকল তীর্থ দর্শন করিয়াছি তন্মধ্যে যজ্ঞের উপযুক্ত পবিত্র কোন তীর্থই দেখি নাই। হে অসুর, বিষ্ণুর প্রসাদে তোমারই দেহ সর্বতভাবে পবিত্র হইয়াছে, অতএব যজ্ঞের নিমিত্ত তোমার পবিত্র দেহ আমাকে অর্পণ কর। গয়াসুর উত্তর করিল, হে দেব দেবেশ, আপনি যজ্ঞের নিমিত্ত আমার দেহ প্রার্থনা করিতেছেন, অতএব আমি ধন্য হইলাম। কেবল ইহাই নহে, আপনি আমার দেহে যাগ করিবেন, এজন্য আমার পিতৃকুল ও ধন্য। আপনি এই দেহ সৃজক করিয়াছেন, আবার আপনি ইহার পবিত্রতা বিধান করিয়াছেন। এক্ষণে সর্বভূতের উপকারার্থ এই দেহে যাগ অনুষ্ঠিত হোক। দানব গয়াসুর এই কথা বলিয়া সেই কোলাহল অচলের নিরৈত দিক আশ্রয় করিল এবং উত্তর দিকে মস্তক ও দক্ষিণ দিকে পদদ্বয় করিয়া দণ্ডের ন্যায় ভূমিতে পতিত হইল। এই ঘটনা শ্বেত বরাহ কল্পে সম্পাদিত হইয়াছিল। অনন্তর লোক পিতামহ ব্রহ্মা যজ্ঞ সম্ভয় আরোহণ করিয়া পৌরোহিত্য কার্যের জন্য অগ্নিস্মর্ম, অমৃত, শৌনক, শান্ত স্বভাব জাজলি, কুথুমি, বেদকৌণ্ডিল্য, হারিতে, কাশ্যপ, কৃপ, গর্গ, কৌশিক, জাসিষ্ঠি, অব্যয়, ভার্গব মুনি, বৃদ্ধ পরাশর, কর্ণ, মাণ্ডব্য, শ্রুতি কেবল, চেতে, সুতাল, দমন, সুহূত্র, কল্ক, মুহবাহু, কোলাক্ষে, জৈগী সব্য, দধি পঞ্চমুখ, বিপ্রশ্রেষ্ঠ কর্ক, কাত্তায়ন, গোভেলে, মুনি, উগ্র মহাব্রত, সুপালক, গৌতম, বেদ সরব্রত, অব্যগ্র, জটামালি,
চাটুহাস, দারুণ, আত্রেয়, অঙ্গিরা, মহাব্রত ও ঔপমন্য, কুহাবাসী, গোকর্ণ, শিখণ্ড এবং উমাব্রত প্রভৃতি বিপেন্দ্র মানুষ প্রজা সকলে সৃজন করিলেন।